السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم ربي يسر ولا تعسر، رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا وحفظا وإيمانا كاملا، ورب تمم بالخير والسعادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ഏറെ പ്രിയം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളെ, അതുപോലെ കേമയുടെ ഭാരവാഹികളെ, നമ്മൾ ബലാഗയുടെ രണ്ടാമത്തെ സെഷനിലാണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സെഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം: يجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه منه في المشبه ما هو؟ وجه التشبيه، أداة التشبيه، مشبه به. ഞാൻ സ്പീഡാക്കാണ്. وجه التشبيه ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്: علم البيان يتحدث عن الأساليب، القواعد، المعاني، المحسنات اللفظية. علم البيان يتحدث عن الأساليب، القواعد، المعاني، المحسنات اللفظية. أساليب. next هو الظهور والبيان. الفصاحة، البلاغة، غير ما ذكر الأسلوب. فصاحة يعني الظهور والبيان. أبعد الأساليب عن الخيال والعاطفة لأنه يخاطب العقل والمنطق. أسلوب الخطابي، أسلوب العلمي، أسلوب الأدبي، أسلوب الشعري. أسلوب العلمي يعني أسلوب العلمي يعني أوكي، يخاطب العقل والمنطق. next التكرار وضرب الأمثال واستعمال المترادفات واختيار الكلمات الجزلة من ملامح أسلوب العلمي، أسلوب الخطابي، أسلوب الدبلوماسي، أسلوب الأدبي. أسلوب الخطابي. next وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الرابي. تشبيه البليغ، تشبيه المجمل، تشبيه المؤكد، تشبيه المفصل. تشبيه المجمل عن تشبيه المجمل عن next ماذا تسمي التشبيه الذي حذف منه الأداة ووضح الشبه؟ التشبيه البليغ، التشبيه المقلوب، التشبيه المؤكد، التشبيه المفضل. لا، تشبيه البليغ. next الأم مدرسة. هذه القطعة مثال لتشبيه التمثيلي، تشبيه مقلوب، تشبيه المجمل، تشبيه البليغ. تشبيه البليغ. next العالم سراج أمته في الهداية. نعود هذا التشبيه مؤكد، مفصل، مرسل. اوبشن دي أنا لا مؤكد وأنا مفصل. next التشبيه ليش ما حذف منه وجه الشبه؟ مجمل، مؤكد، بليغ، مرسل. مجمل أنا تو مؤكد لا يعني لتبقى مريضا. next التشبيه الذي ذكر فيه وجه الشبه يسمى تشبيه المقلوب، مفصل، مؤكد، بليغ. مفصل أنا وجه الشبه. تشبيه المجمل എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ്. നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ഒന്നുകൂടി ഇതാവാൻ വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ അല്ലേ. വജഹു ശബഹ് പറയാത്തതാണ് തശ്ബീഹ് മുജ്മൽ. ഓക്കെ, അർക്കാനു തശ്ബീഹ് സലാസ അർബ ഖംസ സിത്ത. അറബയാണ്. നെക്സ്റ്റ് كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح. المشبه في البيت رقة فيها نسيم الصباح، لطفها أخلاق.
أخلاقك. next. كأنما الماء في صفاء وقد جرى ذائب اللجين. ذائب اللجين وجه الشبه في هذا البيت. في صفاء من السجن. okay, next. سامة تشبيه ما يبان ചോദ്യമാണ്. العالم سراج أمته في الهداية وتبديد الضلال. مرسل مفصل مرسل مجمل مؤكد مجمل مؤكد مفصل. സ്പീഡാക്കാണ്. مؤكد مفصل. next. زرنا حديقة كأنها الفردوس في الجمال والبهاء. مرسل مفصل مرسل مجمل مؤكد مجمل مؤكد مفصل. يعني مرسل مفصلان مرسل مفصلان. next. قال المتنبي في مدح كعفور الخشيدي مدح جيدون المتنبي بعد يعني إذا نلت منك الود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب. مرسل مفصل بليغ مجمل. ബലീഗാണല്ലേ. ഇതാ നിൽത്ത മിങ്കൽ ബുദ്ധ, നിന്ന് അങ്ങയുടെ സ്നേഹം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫൽമാൽ ഹയ്യീദ്, പിന്നെ പണത്തിനൊന്നില്ല, അതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ്, മൂല്യമില്ല. വകുല്ലുല്ലദീ ഫൗഖ തുറാബി തുറാബുൻ, മണ്ണിന് മുകളിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്, മണ്ണോട് ചേരേണ്ടതാണ് എന്ന് ആര്? മുത്തനബി കാഫൂർ ലഖ്ഷീദിയെ മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടിയതാണ്. النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم. هذا الشعر مثال للتشبيه بليغ مجمل مرسل مؤكد. ഇതൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയല്ലേ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അങ്ങയുടെ സുഗന്ധം എന്നാണ് കസ്തൂരിയെ പോലെയാണ്. വൽവുജൂഹു ദനാനീർ, മുഖം എന്താണ്, ജീനാറുകൾ പോലെ വളരെ വട്ടമുഖമാണ്. അത്രാഫുൽ അകുഫി അനമുൻ, വിരൽ തല്ലങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അനം ചെടി പോലെ വളരെ മൃദുലമാണ് എന്ന് പറയും. ബലീഗാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്. തഷ്ബിഹുൽ മുജ്മൽ മാ ഹുദിഫത് മിൻഹു. യാ, വജഹ് കളഞ്ഞതാണ് മുജ്മൽ. മുഫസ്സൽ പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീഡാക്കേണ്ടതാണ്. വജഹ് പറയപ്പെട്ടതാണ്. ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദാത്ത് കളയപ്പെട്ടതാണ്. أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا. بليغ مجمل مرسل مؤكد. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ആൻസറുകളാണല്ലോ വരുന്നത് റബ്ബേ. എയും ബിയും സിയും ഡി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണോ? നോക്കാം. മുഅക്കദാണ് കേട്ടോ. അന്തനിജുമുൻ, അങ്ങെന്താണ്, നക്ഷത്രമാണ്. ഫീ റിഫ്അത്തിൻ വളിയാഇൻ, ഔന്നത്യത്തിലും പ്രഭയിലും. തജ്തലീകൽ അയൂനു ശർഖൻ വഗർബ, അങ്ങയിലേക്ക് എന്താണ്, പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും പൗരസ്ത്യ ദേശത്തു നിന്നും പാശ്ചാത്യ ദേശത്തു നിന്നൊക്കെ കണ്ണുകൾ അങ്ങയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട്. അവിടെ എന്താണ്, മുഅക്കദാണ്. അന്ത കന്നജിമി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങെന്താണ്, ഒരു നക്ഷത്രത്തെ പോലെ, അദാത്ത് കളഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് മുഅക്കദായി. ഓക്കെ. ഏത് വിഷയത്തിലാണ്? റിഫ്അത്തുൻ വളിയാഉൻ, അവിടെ വജ്ഹു ശബഹ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, മുഫസ്സലാണ്. മുഫസ്സൽ ഓപ്ഷനിലില്ല, അപ്പൊ മുജ്മൽ തള്ളിപ്പോയി. അപ്പൊ ബലീഗ് എന്തായാലും തള്ളിപ്പോയി, കാരണം വജ്ഹു ശബഹ് അവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു. പിന്നെന്താണ്, മുർസലല്ല, കാരണം അവിടെ അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻസർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്. അൽ ആലിമു കസ്സിറാജ് ഫിൽ ഹിദായ. ഹദൽ കലാം മിസാലുൻ ലിത്തശ്ബീഹ്. മുർസൽ മുജ്മൽ മുർസൽ മുഫസ്സൽ മുഅക്കദ് മുഫസ്സൽ ബലീഗ്. യാ, മുർസല് മുഫസ്സലാണ്. വെരി ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ്. أين أزعمت أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام. മുത്തനബി പാടിയതാണ്. മുത്തനബിയുടെ വരികളാണ്. സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ് പിന്നെ സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിനെ മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടിയതാണ് മുത്തനബി. أين أزعمت أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام.
യാ തഷ്ബീഹ് ബലീഗാണല്ലേ. അയിന അസഅംത അയ്യു ഹാദൽ ഹൂമ, ഓ നായകരെ അങ്ങ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത്? നഹ്നു നബ്തുർ റുബ, ഞങ്ങളെന്താണ് മരുഭൂമിയിലെ പുൽച്ചെടികളാണ്. വ അൻതൽ ഗുമാം, അങ്ങെന്താണ് അതിലെ മേഘവർഷങ്ങൾ. അങ്ങ് വർഷിച്ചാൽ മാത്രം ജീവൻ ലഭിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലെ ചെടികളാണ്, പുൽച്ചെടികളാണ്, ചെടികളാണ് ഞങ്ങൾ. അപ്പൊ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണോ? അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തില്ല, നിലനിൽപ്പില്ലല്ലോ എന്ന് പാടുകയാണ്. എവിടെയോ യാത്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ് സിഫുദ്ദൗല രാജാവ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടിയതാണ് ഈ അസഅംത അയ്യുഹാദൽ ഹുമാം നഹ്നു നബ്തുർ റുബാ വ അൻതൽ ഗുമാം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഫസാഹത്തും ബലാഗത്തും തഷ്ബീഹും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇൽമുൽ ബലാഗ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇൽമുൽ ബയാൻ, ഇൽമുൽ മാനി, ഇൽമുൽ ബദീഅ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി. ഇൽമുൽ ബയാൻ എന്നൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുവരെ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഇൽമുൽ ബയാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവിടെ തഷ്ബീഹ് പറഞ്ഞു, എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുഗത്തൻ മുമാസലത്താണ്. ഇസ്തിലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നിനോട് എന്നോ അതിലധികമോ വിശേഷണങ്ങളിൽ കൂറായതിന് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അദാത്തുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്താക്കുക, വിശദീകരിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. മുഷബ്ബഹിന് 4 അർക്കാനുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, തഷ്ബീഹിന് 4 അർക്കാനുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. അർക്കാന് തഷ്ബീഹ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി മുഴുവൻ അർക്കാനുകളുമുള്ള തഷ്ബീഹിനിക്ക് തഷ്ബീഹ് താമ്, തഷ്ബീഹുൽ കാമിൽ എന്നൊക്കെ പേര് പറയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 5 കിസ്മുകളാക്കി തഷ്ബീഹിനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അദാത്ത് പറഞ്ഞാൽ മുർസല്, അദാത്ത് കളഞ്ഞാൽ മുഅക്കദ്, വജ്ഹു ശബഹ് പറഞ്ഞാൽ മുഫസ്സല്, വജ്ഹു ശബഹ് കളഞ്ഞാൽ മുജ്മല്, രണ്ടും അദാത്തും വജ്ഹു ശബഹും കളഞ്ഞാൽ ബലീഗ്. ഓക്കെ, ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പോയ ഇത്. നിങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാന്ന് വരുന്നു. അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക്. മാഹു നഉ തശ്ബീഹു ഫിൽ ബൈത്തി താലി വലൈലിൻ കമൗജൽ ബഹരി അർഖാ സുദൂലഹു അലയ്യ ബിഅൻവാഇൽ ഹുമൂമി ലിയബ്തലി. തശ്ബീഹുൽ ബലീഗ്, തശ്ബീഹുൽ മുഫസ്സൽ, തശ്ബീഹു ഗൈറു തംസീൽ, തശ്ബീഹു തംസീൽ. ഇബ്രുൽ ഖൈസിന്റെ വരികളാണ് അല്ലെ, മുഅല്ലഖയിൽ നിന്നുള്ള വരികളാണ്. പ്രാണപ്രേയസിയെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞതിന്റെ ദുഃഖഭാരം, കഥനഭാരം താങ്ങാൻ കഴിയാതെ രാത്രിയിലുടനീളം ഉറക്കം ലഭിക്കാതെ സങ്കടത്തോടുകൂടി ഖിന്നനായിക്കൊണ്ട് ഇബ്നുൽ ഖൈസ് പാടുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പാടുന്നതാണ് വലയിലിൻ, ഈ എത്ര എത്ര രാത്രികളാണ്. റുബ്ബ ലൈൽ എന്നവിടെ സങ്കല്പിക്കണം. കളയപ്പെട്ട മുദാഫിൻ എന്താണ്, മുദാഫിലാണ്. വലയിലിൻ, എത്ര എത്ര രാത്രികളാണ്. കമൗജിൽ ബഹരി അർഖാ സുദൂലഹു, ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകളെ പോലെ അതിന്റെ വിരികൾ അതിങ്ങനെ തടുത്തിയിടുന്നു. അലയ്യ, എന്റെ മേൽ, ബി അൻവാഇൽ ഹുമൂമി, സങ്കടങ്ങൾ, വിവിധങ്ങളായ സങ്കടങ്ങളെ, ലിയബ്തലി, എന്നെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. അടുത്ത വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല അയ്യുഹല്ലൈലു ത്വീലു അലഞ്ജലി, ഓ സുദീർഘമായ രാത്രിയെ, അലഞ്ജലി, നിനക്ക് വെളിപ്പെട്ടുകൂടെ, സുബഹിൻ, പ്രഭാതമാവൽ കൊണ്ട്. വമൽ ഇസ്ബാഹു മിൻക ബി അംസരി, പ്രഭാതമായി എന്നതുകൊണ്ട് വലിയ മെച്ചുണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവസ്ഥകൾ മാറുന്നു എന്നെങ്കിലും ആശ്വസിക്കാമല്ലോ എന്ന് സങ്കട വിഷനായിക്കൊണ്ട് ഇമ്രുൽ ഖൈസ് പാടുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീലാണ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കട്ടോ. ഓക്കെ, തഷ്ബീഹ് തംസീലും തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീലുമുണ്ട്. തഷ്ബീഹ് തംസീലുമുണ്ട്, ഗൈറു തംസീലുമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഖാലൽ മുത്തനബി ഫി സൈഫുദ്ദൗല, സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിനെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുത്തനബി പാടുകയാണ്. നിങ്ങൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മുഷബ്ബഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ ബേസിക് ലെവലിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ എന്നെക്കാൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരും പണ്ഡിത വനിതകളൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഇത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, മുത്തനബി സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിനെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ് യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷു ഹൗലക ജാനിബൈഹി കമാ നഫ്ലത് ജനാഹൈഹൽ ഉഖാബ്. യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷു, സൈന്യം ഇങ്ങനെ ഇളകിയാടുന്നുണ്ട്. യഹുസ്സു, ഇളകിയാടുന്നു, അൽ ജയ്ഷു, സൈന്യം, ഹൗലക, അങ്ങേക്ക് ചുറ്റും, എന്നെന്ത് ജാനിബൈഹി, അങ്ങയുടെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട്. അർത്ഥം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷു, സൈന്യം ഇളകിയാടുന്നു, ഹൗലക, അങ്ങേക്ക് ചുറ്റും, എന്നെന്ത് ജാനിബൈഹി, അങ്ങയുടെ 2 വശങ്ങളിലായിട്ട്. ഇതുപോലെ കമാ നഫ്ലത്, ഇളക്കുന്നത് പോലെ, ജനാഹൈഹ, അതിന്റെ 2 ചിറകുകൾ, അൽ ഉഖാബ്, ആര്, പരുന്ത്, അതിന്റെ 2 ചിറകുകൾ ഇളക്കിയാടുന്നത് പോലെ സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിന് ചുറ്റും 2 ഭാഗങ്ങളിലായി സൈന്യം എന്താവുന്നുണ്ട്, ഇളകിയാടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇളകിയാടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കണേ, ഒന്നാമത്തേത് സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു. 2 ഭാഗത്തും ആരുണ്ട്, സൈന്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഒരു ചിത്രം. നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യണം. സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നു. സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിന്റെ 2 ഭാഗത്തും സൈന്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ടോ ആ സൈന്യം എന്താവുന്നു,
പിന്നെ രണാങ്കണത്തിൽ എന്താണ് ഇളകിയാടുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അല്ല, പോരാട്ട വീര്യം കാഴ്ചവെക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് എല്ലാം തയ്യാറായിക്കൊണ്ടെന്നാണ് അവർ ഇളകിയാടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷു ഹൗല കജാനിബൈഹി. അത് ഏതുപോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കമാന ഫളദ് ജുനാഹൈഹൽ ഇഖാബ്. പരുന്ത് അതിന്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ ഇളകിയാട്ടുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ പരുന്തും അതിന്റെ രണ്ട് ചിറകും ഒരു രൂപം. എന്നിട്ടോ ആ പരുന്ത് അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഇളകിയാട്ടുന്നത് പോലെ, ഇളക്കുന്നത് പോലെയാണ് സൈഫുദ്ദൗല രാജാവിന് ചുറ്റുമുള്ള സൈന്യം എന്താകുന്നത്, ഇളക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു വജ്ഹു ശബഹല്ല, ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. വിശദീകരിക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി, യുഷബ്ബിഹുൽ മുത്തനബി സൂറത്തുൽ ജയ്ഷി, സൈന്യത്തിന്റെ രൂപത്തെ മുത്തനബി തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു. മൈമനത്തഹു വ മൈസറത്തഹു, അതിന്റെ ഇടത് വലത് വശങ്ങളെ. വസൈഫുദ്ദൗല ബൈനഹുമ, വഹാലിയാണ്. സൈഫുദ്ദൗല ബൈനഹു, സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ് നടുക്കുണ്ട്, രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പരുന്തുണ്ട്, അതിന് രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചിറകുണ്ട്, ഒന്നാമത്തെ രൂപം. വമാഫിഹ മിൻ ഹർക്കത്തിൻ വൽത്തിറാബ്, അതുപോലെ ഇതിനുള്ള ഇളക്കം. ഹർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെന്റ്, ഇൽത്തിറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇളക്കം, ചലനം എന്നൊക്കെ പറയാം. അതിലുള്ള ഇളക്കം എന്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു? ബിസൂറത്തി ഉഖാബിൻ, ഒരു പരുന്തിന്റെ രൂപത്തോട്. തൻഫല്ലു ജനാഹൈഹ വതഹർറുകഹുമ, അത് അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ ഇളകിയാട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പരുന്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. വവജ്ഹുശ്ശബഹി ഹുന, ഇവിടെയുള്ള വജ്ഹുശ്ശബഹ് ലൈസ മുഫ്രദൻ, അതെന്തല്ല, മുഫ്രദല്ല. വലാകിന്നഹു, എങ്കിലും, മുൻതസിഉൻ, അതെന്താണ്, മുൻതസഉൻ, ഊരിയെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്. മിൻ മുതഅദ്ദിദിൻ, വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന്. വഹു, അതേതൊക്കെയാണ്? വുജൂദു ജാനിബൈനിൽ ഷൈഇൻ, ഒരു വസ്തുവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതായത് സൈഫുദ്ദൗല രാജാവും അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈന്യം, അതാണ് ഒന്നാമത്തേത്. ഏതുപോലെ, ഏതവസ്ഥയിൽ? ഫി ഹാലി ഹർക്കത്തിൻ വ തമവ്വുജിൻ, ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ഇളകിയാടുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ. ഇൽത്തിറാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇളകിയാടുക എന്നുള്ളതാണ്. അക്ഷമനാവുക, ഇളകിയാടുക എന്നൊക്കെ പറയാം. വൽതറബ ഖൽബുഹു എന്ന് പറയാം. ഖൽബ് എന്തായി, പിന്നെ എന്താണ്, അക്ഷമനായി എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ അത് പറയാറുണ്ട്. വൽതറ എന്ന അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ വജ്ഹു ശബഹ് ഒന്നോ അതിലധികം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ ആ തഷ്ബീഹിന് തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയും. ഒന്ന്, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇവിടെ വജ്ഹു ശബഹ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രൂപങ്ങളെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ? രൂപങ്ങളെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ് നിൽക്കുന്നു, രണ്ട് ഭാഗത്തും സൈന്യം നിൽക്കുന്നു, ആ സൈന്യം ഇങ്ങനെ ഇളകിയാടുന്നു. ഈ അവസ്ഥയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താണ് എന്താണ്, പരുന്ത്, അതിന്റെ രണ്ട് ചിറകുകൾ, അതിന്റെ ഇളകിയാട്ടം, ഈ രണ്ടവസ്ഥയോട്. അപ്പൊ തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഷ്ബീഹു സൂറത്തുൻ ബി സൂറത്തിൻ, ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ്. ഇവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് തഷ്ബീഹു സൂറത്തുൻ ബി സൂറത്തിൻ, ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ്. ഹാലത്തിൻ ബി ഹാലത്തിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തലാണ്. ഐ തഷ്ബീഹുൻ ഫീഹി വവജ്ഹു ശബഹി സൂറത്തുൻ മുൻതസഅത്തുൻ മിൻ മുതഅദ്ദിൻ, അതിലുള്ള വജ്ഹു ശബഹ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഈസിയായി മനസ്സിലായി, നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പണ്ഡിതന്മാരായിരിക്കും. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം, ഇനിയും കുറെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്ക്, യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷു, സൈന്യം ഇളകിയാടുന്നു, ഹൗലക, അങ്ങയുടെ ചുറ്റും, ജാനിബൈഹി എന്നത് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട്. ഏതുപോലെ? കമാന ഫളത് ജനാഹൈഹ, അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഇളകിയാട്ടുന്നത് പോലെ. ആര്? അൽ ഉഖാബു, പരുന്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് ചെയ്യുന്നത്, തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. സൂറത്ത് ജാനിബൈ അൽ ജയ്ഷി, സൈന്യത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെ. മൈമനത്തഹു വ മൈസറത്തുഹു എന്നത് അതിന്റെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങളെ. വൽ മലിക്കു, സൈഫുദ്ദൗല രാജാവ്, ബൈനഹും, അതിന് നടുക്കുണ്ട്. വമാ ഫിഹിമ മിൻ ഹർക്കത്തിൻ വൽതിറാബിൻ, അതുപോലെ അതിലുള്ള ചലനങ്ങളെയും. അപ്പൊ സൈന്യവും അതിന്റെ രൂപത്തെയും അതിന്റെ അവസ്ഥ, അതായത് ഇളകിയാടുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയുമാണ് അവിടെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്. മുഷബ്ബഹു ബിഹി എന്താണ്? സൂറത്ത് ഉഖാബിൻ, ഒരു പരുന്തിന്റെ രൂപമാണ്. അതുപോലെ എന്തിനോടുകൂടിയും തൻഫല്ലു ജനാഹൈഹ വതഹർറുകുമ, അതിന്റെ ചിറകുകൾ ഇങ്ങനെ ഇളകിയാട്ടുന്നതിനോടുമാണ് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്. വജ്ഹു ശബഹ് എന്താണ്? വുജൂദു ജാനിബൈനിൽ ഷൈഇൻ, ഒരു വസ്തുവിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ ഫി ഹാലി ഹർക്കത്തിൻ വ തമവ്വുജിൻ, അതിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള തഷ്ബീഹ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം. ഖാല അല്ലാഹു തആല, അല്ലാഹു പറയാണ്, മസലുൽ ലദീന യുൻഫിഖൂന അംവാലഹും ഫീ സബീലില്ലാഹി കമസലി ഹബ്ബത്തിൻ അംബതത് സബഅ സനാബിൽ ഫീ കുല്ലി സുംബുലത്തിൻ മിഅതു ഹബ്ബ വല്ലാഹു യുളാഇഫു ലിമൻ യശാ വല്ലാഹു വാസിഉൻ അലീം എന്ന് പറയാം. അല്ലേ?
മസലുല്ലദീന യുൻഫിഖൂന അംവാലഹും ഫീ സബീലില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലായി ധനം ചെലവഴിക്കുന്നവരുടെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് കമസലി ഹബ്ബത്തിൻ, ഒരു ധാന്യമണി പോലെയാണ്, അംബതത് സബ്അ സനാബിൽ, അതെന്തായി 7 കതിരുകൾ അതെന്തായി മുളപ്പിച്ചു, ഫീ കുല്ലി സുംബുലത്തിൻ മിഅത്തു ഹബ്ബ, ഓരോ കതിരുകളിൽ എന്തുണ്ട് 100 ധാന്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ധാന്യം ധർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ 7 കതിരുകൾ രൂപപ്പെടുന്നു. ആ 7 കതിരുകളിൽ എന്തുണ്ട് മിഅത്ത് ഹബ്ബ, 100 ഹബ്ബത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 700 എണ്ണമായി. വല്ലാഹു യുളാഇഫു ലിമൻ യശാൽ, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ എന്താവും ഇരട്ടിയാക്കി നൽകും. വല്ലാഹു വസിഉൻ അലീം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്ക്, പിന്നെ ഒന്ന് മുഷബ്ബഹ് എന്താണ്, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന അംവാലഹും ഫീ സബീലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. എന്നിട്ടോ ആ ആളുകൾക്ക് എന്നും പറയുന്നു യുഖ്ലിഫുഹുമുല്ലാഹുൽ അജ്റൽ ജസീലൽ മുളഅഫ്, അള്ളാഹു അവർക്ക് എന്താണ് ഇരട്ടിയായ പ്രതിഫലം എന്താവും പകരം നൽകുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു. എന്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നു, അൽ ഹബ്ബത്തുല്ലതി അംബതത് സബ്അ സനാബിൽ, 7 കതിരുകൾ മുളപ്പിച്ച ഒരു ധാന്യത്തോട്. എന്നിട്ടോ എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ കതിരിൽ എന്തും കൂടിയുണ്ട്, ഫീ കുല്ലി സുംബലത്തിൻ മിഅത്തു ഹബ്ബ, ഓരോ കതിരിലും 100 ഹബ്ബത്തുകളുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വജ്ഹു ശബഹ എന്താണ്, ദഫ്ഉൽ ഖലീൽ വൽ ഹുസൂൽ മിൻ വറാഇ ദാലിക അൽ കസീർ, കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് എന്താകുന്നത് സദഖ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അതിന്റെ കൂലിയെ നമുക്ക് ഇരട്ടിയായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജലം ചെലവഴിക്കുന്നവരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി ഒരു ഹബ്ബത്തിനോട്. ആ ഹബ്ബത്ത് എന്നിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. എന്തിനോട്, ആ ഹബ്ബത്ത് എന്താണ് 7 കുലകളെ മുളപ്പിക്കുന്നു, കതിരുകളെ. ആ കതിരുകൾ എന്താവുന്നു 100 ഹബ്ബത്തിനെ മുളപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 അവസ്ഥകളോട് ഇവിടെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് തശ്ബീഹു തംസീലാണ്, ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോടാണ് ഇവിടെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം. ഓക്കെ, മസലുല്ലദീന ഹുമ്മിലു തൗറാത്ത ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. സൂറത്തുൽ ജുമുഅയിൽ അള്ളാഹു പറയാണ്, മസലുല്ലദീന ഹുമ്മിലു തൗറാത്ത്, തൗറാത്ത് വേദം നൽകപ്പെട്ടവരുടെ ഉപമ, ثم لم يحملوها, പിന്നെ അതിനെന്താവുന്നില്ല, അതനുസരിച്ച് അവരെന്താവുന്നില്ല, പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, വർത്തിക്കുന്നില്ല. ആരെപ്പോലെയാണ്, കമസലിൽ ഹിമാരി, ആരെപ്പോലെയാണ്, കഴുതയെ പോലെയാണ്, യഹ്മിലു അസ്ഫാറൻ, അവരെന്താവുന്നു വലിയ ഭാരം ചുമക്കുന്നു, പക്ഷെ അതിന്റെ മൂല്യത്തെ അവര് തിരിച്ചറിയാത്ത കഴുതയെ പോലെയാണ്. ബിഅസ മസലുൽ ഖൗമിൽ ലദീന കദ്ദബു ബിആയാത്തില്ലാഹി, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കളവാക്കിയ ജനതയുടെ എന്താണ് ഉപമ അത്ര വളരെ മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വല്ലാഹു ലാ യഹ്ദിൽ ഖൗമൽ ളാലിമീൻ, അള്ളാഹു അക്രമകാരികളായ ജനത എന്താക്കുകയില്ല, പിന്നെ എന്താക്കുകയില്ല, സന്മാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. അവിടെ ആദ്യം എന്ത് പറയുന്നു, തൗറാത്ത് എന്നുള്ള വിശുദ്ധ വേദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത, അതിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ, അതാണ് ഇവിടെ സൂറത്ത് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ജനത, അവർക്ക് വിശുദ്ധവേദമായ തൗറാത്ത് നൽകപ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയോ അതിന്റെ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുകയോ അവർ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ സൂറത്ത്. എന്നിട്ട് ആ സൂറത്തിന് എന്തിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുന്നു, അമൂല്യമായ ഭാരം ചുമക്കുന്ന കഴുത, പക്ഷെ അതിനെ ആ ചുമക്കുന്നതിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്ത ഒരു കഴുത, അപ്പൊ അതിന്റെ രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സൂറത്തുൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്തുല്ലദീ ഉൻസിലത അലൈഹിം അത്തൗറാത്ത് സുമ്മ ലം യഅമലു ബിഹാ, യഹൂദികളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. തൗറാത്ത് വേദം നൽകപ്പെടുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ. അതാത്ത ഏതാണ് ഇവിടെ, കാഫാണ്. കമസലിൽ ഹിമാരി യഹ്മിലു അസ്ഫാറ. സൂറത്തുൽ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി ഏതാണ്, സൂറത്തുൽ ഹിമാരി അല്ലദീന യഹ്മിലു അസ്ഫാറ ഐ കുതുബൻ ഖയ്യിമതൻ വലാ യഫ്ഖഹു അഹ്മിയതുഹ, അല്ലെ, മൂല്യമായ ഗ്രന്ഥം ചുമക്കുന്ന, വേദം ചുമക്കുന്ന കഴുത, ലാ യഫ്ഖഹു അഹ്മിയതുഹ, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അതെന്താവുന്നില്ല, തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഴുതയോട് ഇതിനെ ഉപമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, സൂറത്തു മൻ യഹ്മിലു ഷൈഅൻ മുഹിമ്മൻ യജ്ഹലു ഖീമതുഹു, താൻ ചുമക്കുന്ന അതിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്ത അജ്ഞാതനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് അല്ലെങ്കിൽ രൂപത്തോട് എന്താക്കുന്നു, സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്, ഇപ്പൊ നോക്ക്, നമ്മൾ ആദ്യം തശ്ബീഹിന് റജുലുൻ കൽ അസദി, അവൻ എന്താണ്, സിംഹത്തെ പോലെയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ രൂപങ്ങളൊന്നുമില്ല. റജുലുൻ കൽ അസദി, അവൻ സിംഹത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ സിംഹത്തെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഫി ഷജാഅത്തി, ധീരതയുടെ വിഷയത്തിൽ. അതൊരു ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ധീരത, സ്നേഹം, ധൈര്യം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സങ്കല്പിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാധനമാണോ? അല്ലല്ലോ, അല്ലേ മക്കളെ? അത് നമുക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധനമാണ്, അല്ലെ?
അതാണ് നമ്മൾ അതുവരെ പഠിച്ച തശ്ബീഹ്. ഇവിടെ ഒരു രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ദൃഷ്ടിയിൽ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, അല്ലെ? നമ്മൾ തന്നെ ഇല്ലേ, നമ്മൾ അമൂല്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു, വർഷങ്ങളോളം അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന്റെ അന്തസ്സത്തെ തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? നമ്മളെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞാട്ടോ, നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലില്ലേ? അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതൊരു രൂപമാണ്, അതൊരു രൂപമാണ്. അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത്രയും വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല പങ്കും ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ യൗവനകാലം ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു, എന്നിട്ടും ആ ഭാഷയിൽ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഹതഭാഗ്യരായ ആളുകൾ, അല്ലെ? അവരെ പോലെ ആണ് നമ്മള്, എന്നെ പോലെ ആളുകൾ. അപ്പം അത്തരം ആളുകൾ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒരു സൂറത്താണ്, രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്ത തശ്ബീഹും ഈ തശ്ബീഹും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇവിടെ സൂറത്തുൻ ബി സൂറ, ഒരു രൂപത്തെ ഒരു രൂപമാക്കി, അല്ലെങ്കിൽ ഔ ഹാലത്തിൻ ബിഹാല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയോടുകൂടി, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് എക്സാം നമ്മൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ട്, പക്ഷെ പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തിയപ്പോൾ എന്തായി? നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ. അതൊരു അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥയെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു രൂപത്തെയോ അവസ്ഥയെയോ തശ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നതാണ് തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും തംസീല ഉദാഹരിച്ച് പറയുന്ന തശ്ബീഹ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത് കേട്ടോ. തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രൂപത്തെയോ അവസ്ഥയോ തശ്ബീഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? തശ്ബീഹ് തംസീലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ റജുലുൻ കൽ അസദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ രൂപമോ അവസ്ഥയോ ഇല്ല, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അതേസമയം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാൾ, അയാൾ എന്താണ്? ഇയാളെ പോലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളുടെ രൂപത്തെയാണ് അവിടെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അവിടെ സൂറത്ത് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും, അതുപോലെ അയാളുടെ അവസ്ഥ സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും, അയാൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയം, സാഹചര്യം, സന്ദർഭം ഒക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഒരു സൂറത്തിനെയോ ഒരു അവസ്ഥയെയോ തശ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ? തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയാം. തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി പറയണം മക്കളെങ്കിൽ ബേജാറാണ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് മെന്റാലിറ്റി മാറ്റി വളരെ പോസിറ്റീവായി സമീപിച്ചാൽ മതി. നമ്മളെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളെങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ തശ്ബീഹു സൂറത്തിൻ ബി സൂറത്തിൻ, ഒരു രൂപത്തെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യലാണ്. അപ്പോൾ ഹാലത്തിൻ ബി ഹാലത്തിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യലാണ്. ഒക്കെ വിശദമായി പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു അവസ്ഥയെ തശ്ബീഹ് ചെയ്യലാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? തശ്ബീഹു തംസീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? വിവിധങ്ങളായ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും തശ്ബീഹ് രൂപപ്പെടുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തെ അവരുടെ അവസ്ഥയുമായി തശ്ബീഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രൂപത്തെ സങ്കല്പിക്കണം, ആ അവസ്ഥയെ സങ്കല്പിക്കണം. അപ്പൊ ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് തശ്ബീഹ് അവിടെ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അത്തരം തശ്ബീഹുകളെ തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയും. തശ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയും. കുറെ കാലമായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് തശ്ബീഹു തംസീലായി നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മോശമല്ലേ? നമ്മൾ ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, അല്ലെ, നമ്മുടെ ഉപജീവനം പോലും ഈ ഭാഷയെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശ്രമിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇതുവഴി നമ്മൾ PSC നേടിയെടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു, നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം അള്ളാഹു തുറന്നു തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും. അള്ളാഹു ഹിസാബ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭാഷയോട് നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട്, നമുക്കൊരു ബാധ്യതയുണ്ട്, അതിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും. ഒരാളിതൊക്കെ ചോദിച്ചതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണ്ടേ? അപ്പൊ നിങ്ങളിത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. അബൂ ഫറാസുൽ ഹമദാനി പറയുന്ന നോക്ക്, വൽമാഉ യുഫ്സിലു ബൈന റൗലി الزهر في شطين فصلا كبساط وشين جردت أيدي القيون عليه نسلا എന്നുള്ളതാണ്. അബൂ ഫറാസുൽ ഹമദാനി പറയാണ്, വൽമാഉ വെള്ളം, യഫ്സിലു അതെന്താകുന്നു? വേർതിരിക്കുന്നു, ബൈന റൗലി സഹരി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിനിടയിൽ, പൂന്തോട്ടത്തിനിടയിൽ, അതായത് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടമാണ്, അതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നു. അത്ര സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി. വൽമാഉ വെള്ളം, യഫ്സിൽ അത് വേർതിരിക്കുന്നു, ബൈന റൗലി സഹരി ഒരു പൂന്തോട്ടത്തെ, അതായത് മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം, അതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നു. അത് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കണേ. ഫി ഷത്തൈന് രണ്ട് തീരങ്ങളിലായിട്ട് പൂന്തോട്ടത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു. നടുക്ക് എന്തൊഴുകുന്നു? മനോഹരമായ അരുവി എന്താവുന്നു? കളകളാരവം മുഴക്കി ഇങ്ങനെ ശാന്തസുന്ദരമായി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഫസ്സുലൻ ഒരു വേർപിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. മഫൂൽ മുത്ലഖ്. യഫ്സിലു ഫസ്സുലൻ ഒരു വേർപിരിക്കുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വരിയുടെ അർത്ഥം ക്ലിയർ ആവണേ. വൽമാഉ വെള്ളം, യഫ്സിലു അത് വേർപിരിക്കുന്നു, ബൈന റൗലി സഹരി പൂന്തോട്ടത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു, ഫീ ഷത്തൈനി അതിന്റെ രണ്ട് തീരങ്ങളിലായിട്ട്. ഫസ്സുലൻ ഒരു വേർപിരിക്കൽ. ഏതുപോലെ കബിസ്വാതി വഷ്യിൻ
മനോഹരമായ ഒരു വിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്ര പോലെ. ജറദത് ഐദിൽ ഖുയൂനു അലൈഹി നസ്ഫുല. അതെന്താണ്? മനോഹരമായ ചിത്രപ്പണികളുള്ള ഒരു വിരിപ്പ്, സുപ്ര. മനോഹരമായ ചിത്രപ്പണികളുള്ള വിരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്ര. ഇതാണെന്നു അർത്ഥം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വിരിപ്പ് എന്നാണ് ബിസ്വാത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം. ബിസ്വാത്തി വഷീ, വഷീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിത്രപ്പണികളുള്ള ഒരു വിരിപ്പ്. ജറദത് ഐദിൽ ഖുയൂനു, അതിലെന്തായിട്ടുണ്ട്? ഈ കൊത്തുപണിക്കാരുടെ കരങ്ങൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിനെ മനോഹരമാക്കി തീർത്തത്. അലൈഹി നസ്ഫുല, അതിന്റെ മേലെന്തുണ്ട്? ഒരു മൂർച്ചയുള്ള വാളുണ്ട്. മൂർച്ചയുള്ള വാൾ. ഇപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇവിടെ നിലത്ത് നിങ്ങൾ എന്തായിട്ടുണ്ട്? അതിമനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുള്ള ഒരു വിരിപ്പ് വിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നടുക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട്? വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന മൂർച്ചയുള്ള വാളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭാഗം. ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നോക്ക്, മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടം, അതിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നു. ഓക്കെ, അരുവി ഒഴുകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? പിന്നെ ഈ മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തിന് നടുവിലൂടെ ഒഴുകുന്ന അരുവി, മനോഹരമായ പൂന്തോട്ടത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് നടുക്ക് കൂടെ ഒഴുകുന്ന മനോഹരമായ അരുവി അതേതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഈ സൂറത്ത് ഏതുപോലെയാണ്? മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുള്ള വിരിപ്പിന് മുകളിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വാള് വെച്ചതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന വാള് വെച്ചതുപോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ പറയാണ്, വൽമാ, വെള്ളം, യഫ്സുൽ, അത് വേർതിരിക്കുന്നു, ബൈന റൗലി സഹിരി, പൂന്തോട്ടത്തിനിടയിൽ, ഫി ഷത്തൈനി, അതിന് രണ്ട് തീരങ്ങളിലായിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നു, ഫസ്സുലൻ, ഒരു വേർതിരിക്കൽ. അതേതുപോലെയാണ്? കബിസ്വാത്തി വഷീൻ, കൊത്തുപണികളുള്ള അലങ്കാരപ്പണികളുള്ള ഒരു വിരിപ്പ് പോലെ. ജറദ് ഐദിൽ ഖുയൂൻ, അതിലായിട്ടുണ്ട് കൊത്തുപണിക്കാരുടെ കൊല്ലന്മാരുടെ കൈകൾ അതിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിരിപ്പ്, മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളുടെ വിരിപ്പ്. അലൈഹി നസ്ഫുല, അതിന്റെ മേലൊരു മൂർച്ചയുള്ള വാള് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വജഹുഷബ എന്താണ്? വുജൂദ് ബയാദിൻ മുസ്തതീലിൻ, സുദീർഘമായ നീളമുള്ള വെള്ള രൂപമുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗലുഹു ഇഖ്തിറാറുൻ ഫീഹി മുഖ്തലിഫ, അതിലെന്താണ്? ചുറ്റും പച്ചപ്പുള്ള വൈവിധ്യമായ നിറങ്ങൾ, അതാണ് കൊത്തുപണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ എന്താണ്? രണ്ട് പൂന്തോട്ടങ്ങളാണ് എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്, ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സൂറത്തുൻ തഷ്ബീഹു സൂറത്തിൻ ബിസൂറത്തിൻ ഔ ബിഹാലത്തിൻ ഔ ഹാലത്തിൻ. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോ അത് അങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളും അവസ്ഥയുമാകുമ്പോൾ അതിൽ വജഹു ശബഹ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഒന്നിലധികം ഘടകങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്ക്. കാല സരിയു റിഫ പാടുകയാണ്, വകഅന്നൽ ഹിലാല നൂനു ലുജൈനിൻ ഗരിഖത് ഫീ സ്വഹീഫത്തിൻ സർഖാ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുന്ന കേട്ടോ. വകഅന്നൽ ഹിലാല, ബാലചന്ദ്രനായതുപോലെ. ഹിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചന്ദ്രന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിനാണ് ഹിലാൽ എന്ന് പറയാം, അല്ലെ? ഹിലാല്, ഖമർ, ബദർ, അങ്ങനെയുള്ള വരിക. അപ്പൊ ബാലചന്ദ്രനാണ് ഹിലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. വകഅന്നൽ ഹിലാല, ബാലചന്ദ്രനായതുപോലെ ഉണ്ട്. നൂന ലുജൈൽ, അതെന്താണ്? വെള്ളി നൂന് പോലെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? നൂനിങ്ങനെ ചരിച്ചു എഴുതുന്നതാണ്, ആ രൂപത്തിലാണ് ചന്ദ്രന്റെ ആ കല ഉണ്ടാവുക. ഗരിഖത്, അതെന്താണ്? മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഫി സഹീഫത്തിൻ സർഖാഇൻ, എന്താണ്? നീലത്തളികയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നീല നിറമുള്ള തളികയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ നീലാകാശത്തു ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ, ബാലചന്ദ്രനെ എന്താണ്? തഷ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. ഏതിനോട്? നീല തളികയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളി നൂനിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. വകഅന്നൽ ഹിലാല, ബാലചന്ദ്രനായതുപോലെയുണ്ട്. നൂനലുജൈനിൻ, ഏതുപോലെയുണ്ട്? വെള്ളി നൂന് പോലെയുണ്ട്. ഗരിഖത്, അത് മുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഫി സ്വഹീഫത്തിൻ സർഖാ, നീലത്തളികയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി, നീലാകാശം, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ട് എത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ, ആകാശം ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്, അവിടെ എന്താണ്? സൂര്യന്റെ, ബാലചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. ആ അവസ്ഥയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയാണ് എന്തിനോട്? നീലത്തളികയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളി നൂനിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വെള്ളി നൂനിനെ പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചിത്രം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാഷാ അല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ വളരെയധികം ഉഷാറാണ്. അല്ലാഹു യുബാരിക് ഫീക്. അപ്പൊ യുഷ്ബിഹു സരീരിഫ അവിടെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. ഹാലൽ ഹിലാലി, ബാലചന്ദ്രന്റെ അവസ്ഥയെ, അബ്ദിയവ, വെളുത്ത, ലമ്മ, തിളങ്ങുന്ന, മുഖദ്ദിസൻ, ഏത് രൂപത്തിലുള്ള? കൗസ് രൂപത്തിലുള്ള, അതായത് വില്ലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള. വഹുവ ഫിസ്സമാഇ സർഖാ, അതെവിടെയാണ്? നീലാകാശത്തിലാണുള്ളത്. ആ അവസ്ഥയെ, ആ സൂറത്തിനെ, ആ ഹാലിയത്തിനെ എന്താണ്? തഷ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. ബിഹാലി നൂനി, ഒരു നൂനിനോട്, ഒരു നൂനിന്റെ അവസ്ഥയോട്. മിൻ ഫിദ്ദത്തിൻ, വെള്ളിയാലുള്ള. ഗാരിഖത്തിൻ ഫി സ്വഹീഫത്തിൻ സർഖാ,
നീലത്തളികയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വെള്ളി നൂനിന്റെ അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പൊ വജുഹുഷബഹിഹുന, ഇവിടെയുള്ള വജുഹുഷബഹ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂറത്തുൻ മുൻതസിഅത്തുൻ മിൻ മുതഅദ്ദിദിൻ, വിവിധ രൂപകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതാണ്. വഹുവ വുജൂദു ഷൈഇൻ അബിയൽ മുഖവ്വസ്, അല്ലെ, വില്ലാകൃതിയിലുള്ള വെളുത്ത നിറമുള്ള സാധനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ? ഫി ഷൈഇൻ അസ്റഖ്, നീല നിറമുള്ള വസ്തുവിൽ, അതായത് ആകാശത്ത് ചന്ദ്രൻ, നൂന് ഇവിടെ നീലത്തളികയിൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒന്നിലധികം രൂപങ്ങളെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരവസ്ഥയെ മറ്റൊരവസ്ഥയോട്, ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്ത് പറയും? തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയും. തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയും. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ബലാഗത്തുൽ വാദിഹിൽ പറഞ്ഞ ഖായിദ ഇതാണ്: യുസമ്മ തഷ്ബീഹു തംസീലൻ. തഷ്ബീഹിനെ തംസീൽ എന്ന് പറയപ്പെടും ഇദാ കാന വജ്ഹു ശബഹി ഫീഹി, അതിലുള്ള വജ്ഹു ശബഹായാൽ, സൂറത്തൻ മുൻതസിഅത്തൻ മിൻ മുതഅദ്ദിദിൻ, വിവിധ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കപ്പെടുന്നതായാൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈറു തംസീൽ, ഗൈറു തംസീൽ എന്ന് പറയും ഇദാ ലം യകുൻ വജ്ഹു ശബഹി കദാലിക, അവിടെയുള്ള വജ്ഹു ശബഹ് അപ്രകാരം ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കിനി തംസീൽ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഗൈറു തംസീലിലേക്ക് പോവാമെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീൽ എന്തായിരിക്കും? തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഷ്ബീഹു മുഫ്രദിൻ മുഫ്രദിൻ, ഒരവസ്ഥയും മറ്റൊരു ഒന്നും ഇവിടെ മുഫ്രദായിരിക്കും, അവിടെ എന്തായിരിക്കും? മുതഅദ്ദിദിൻ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. തഷ്ബീഹു തംസീലിന്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സൂറത്തുൻ മുൻതസിഅത്തുൻ മിൻ മുതഅദ്ദിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തില്ല? ഗൈറു തംസീൽ അത് മുഫ്രദായിരിക്കും. മുഫ്രദുൻ ബി മുഫ്രദാണ്. എന്തായിരുന്നു നോക്കാം, നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചാളി. ബഹ്തുരി മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടുകയാണ്: ഹുവ ബഹ്റുസ് സമാഹി വൽ ജൂദി ഫസ്ദുദ് മിൻഹു ഖുർബൻ തസ്ദുദ് മിനൽ ഫഖരി ബുഅദ എന്ന് പറയും. ഹുവ ബഹ്റുസ് സമാഹ്, അദ്ദേഹം എന്താണ്? വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ സാഗരമാണ്. വൽ ജൂദ്, ഔദാര്യത്തിന്റെയും. അദ്ദേഹം സഹനത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും സാഗരമാണ്. ഫസ്ദുദ് മിൻഹു ഖുർബൻ, എത്രത്തോളം അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ, തസ്ദുദ് മിനൽ ഫഖരി ബുഅദ, അത്രത്തോളം നിനക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്. അതായത് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നിനക്ക് എന്തായി തീരും? ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ തരും, ധാരാളം ദിർഹമും ദീനാറുകളൊക്കെ തരും. അപ്പൊ നിനക്ക് എന്താണ്? അല്ലലില്ലാതെ, പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ജീവിച്ചു പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഏതൊരു രാജാവിന് മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടിയതാണ്, ആരാണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഏതായാലും അപ്പൊ ഹുവ, അദ്ദേഹം, അദ്ദേഹത്തെയാണ് ഇവിടെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്നാണ് ബഹ്റുസ് സമാഹി വൽ ജൂദ്, ഔദാര്യത്തിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയുടെയും സാഗരമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷണം ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫസ്ദുദ് മിൻ ഖുർബൻ തസ്ദുദ് മിനൽ ഫഖരി ബുഅദ, അത് വിട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഔദാര്യത്തിന്റെ കടലാണ് എന്നാണ്, സഹനത്തിന്റെയും കടലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു അവസ്ഥയൊന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രൂപമൊന്നല്ല. നിങ്ങൾ കൃത്യമായി ആലോചിക്കണേ, ഇതൊരു അവസ്ഥയോ ഇത് രൂപമോ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈറു തംസീൽ ആയതും തംസീൽ അല്ലാത്തതും. അപ്പൊ മുഷബ്ബഹ് എന്നാണ് ഇവിടെ മംദൂഹ്, മദ്ഹ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തി. മുഷബ്ബഹ് ബിഹി എന്താണ്? ബഹറാൻ, കടല്. അദ്ദേഹം ഒരു കടല് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ള കടലാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. സമാഹിന്റെയും ജൂദിന്റെയും കടലാണെന്നുള്ളത്. വജഹു ശബഹ് എന്താണ്? ജൂദ് സമാഹ് എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് വിഷയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം കടലിനോട് സമാനമായത്? സമാഹിന്റെയും ജൂദിന്റെയും വിഷയത്തിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹുവ കൽ ബഹരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അദാത്തുകൾ മുഅക്കദാണ്. വജഹു ശബഹ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാഹ് വൽ ജൂദ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഫസ്സലാണ്. അപ്പൊ മുഅക്കദും മുഫസ്സലുമാണ് എന്നുകൂടി നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതേസമയം ഇതെന്താണ്? തഷ്ബീഹു ഗൈറു തംസീലുമാണ് എന്നുള്ളതും കാണാം. തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീൽ ആണ് എന്നും കാണാം. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തില്ല? ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോടോ ഒരവസ്ഥയെ മറ്റൊരവസ്ഥയോടോ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കടലാണ്, ഔദാര്യത്തിന്റെ കടലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പുലിയാണ് എന്ത് വിഷയത്തിൽ? പിന്നെ ആളുകള് പിന്നെ ധൈര്യം നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ തഷ്ബീഹ് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഗൈറു തംസീലാണ്. തഷ്ബീഹുൻ മുഫ്രദുൻ ബി മുഫ്രദാൻ, മുഫ്രദുൻ ബി മുഫ്രദാണ് ഗൈറു തംസീൽ എന്ന് പറയും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്ക്. കാലിംബറുൽ ഖൈസ്ദാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത്. വലൈലിൻ കമൗജിൽ ബഹരി അൽഖാ സുദൂലഹു, രാത്രിയെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്, രാത്രി അതിന്റെ ഇരുളിനെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. കമൗജിൽ ബഹരി, ഏതുപോലെ? ആർത്തലച്ചു വരുന്ന തിരമാലകൾ പോലെയാണ് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ലൈലിനാണ് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്. മുഷബ്ബഹ് എന്താണ്? വലാമുൽ ലൈൽ, രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടാണ്. രാത്രി എന്താണ്? ലലാമുൽ ലൈൽ, രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിനെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നു. ഏതിനോട്? മൗജുൽ ബഹർ, തിരമാലയോടുകൂടി. മൗജുൽ ബഹർ, തിരമാലയോട് തഷ്ബീഹ് മുഷബ്ബഹ് ബി അതാണ്. ഏത് വിഷയത്തിൽ? വജഹു ശബഹ് എന്നാണ് അല്ലൽമത്തി വർറൗഅ, അതിന്റെ ഇരുട്ടും അതിന്റെ ഭയാനകതയുമാണ് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ്? ഇതെന്താണ്?
ഇത് തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീലാണ് എന്നുള്ളത്. രാത്രി ഇതുപോലെയാണ് ആർത്തിലച്ച് വരുന്ന തിരമാല പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ അതിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാൻ. ഇവിടെ രാത്രി എന്താണ് മൗജുൽ ബഹറിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗൈറു തംസീലാണ്. നമ്മൾ കുറെ കാലം ഇമ്രുൽ ഖൈസിനെ പറ്റി കുറെ പഠിക്കും, ഇമ്രുൽ ഖൈസിന്റെ കവിത പഠിക്കും. എന്നിട്ട് ഇമ്രുൽ ഖൈസിന്റെ കവിതയിലെ തഷ്ബീഹ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാൻ കഴിയാതെ പോരുത്, നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയണം. തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീലാണത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ നിയമം പഠിക്കാതെ അതിന്റെ ഇത് ഉദാഹരണങ്ങൾ സഹിതം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാണ്. ഈ നഹ്വിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം, നഹ്വ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കായിക പഠിക്കും. ഫായിലിന് റഫാണ്, മഫ്ഊലിന് നസ്ബാണ് എന്ന് പഠിക്കും. ഇനി ഫായിലും മഫ്ഊലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജാ സെയ്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയും ജാ ഫീലും അതീം മർഫൂം ബിൽ ലമ്മത്തുൽ സെയ്ദുൻ ഫായിലും മർഫൂം ബിൽ ലമ്മത്തുൽ എന്നൊക്കെ പറയും. പിന്നീട് വലിയൊരു സെന്റൻസിൽ ഫായിലും ഫായിലും മഫ്ഊലൊക്കെ പറയാമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിയമങ്ങളല്ല, അതിന് അനുയോജ്യമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. അപ്പോഴേ നിയമങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, നിയമം പഠിച്ച ഉദാഹരണം വരില്ല, ഉദാഹരണം പഠിച്ച നിയമം കൂടി മനസ്സിൽ വരും. അതാണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. ഇനി പഴയ ഒരു ചോദ്യമാണ്. വലയിലിൻ കമൗജിൽ ബഹരി അർഖാ സുദൂലഹു ടൈപ്പ് ആണ്. അലയ്യ ബി അൻവാഇൽ ഹുമൂമി ലിയബ്തലി ഫി ഹാദ അശ്ശഅർ يشترك الليل وموج البحر في صفتين هما الظلمة والروعة السدول والهموم الابتلاء والهموم الابتلاء والظلمة. അല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു വലമത്ത് വറൗഅ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? തഷ്ബീഹു ഗൈറു തംസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തഷ്ബീഹു മുഫ്രദിൻ ബി മുഫ്രദ്, ഒരു മുഫ്രദിനെ മുഫ്രദിനോട് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയാം. ഐ വജ്ഹു ശബഹി, അതിലുള്ള വജ്ഹു ശബഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസ ബിസൂറത്തിൻ മുൻതസിഅത്തിൻ മിൻ മുതഅദ്ദിദ്, വിവിധങ്ങളായ പിന്നെ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്തതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. റൗഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയാനകത എന്നർത്ഥം കേട്ടോ. റൗഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയാനകത, ഭീകരത എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, ഖൗഫ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ യാനി അൽ ഖൗഫ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് തംസീലും ഗൈറു തംസീലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. തഷ്ബീഹ് തംസീലും ഗൈറു തംസീലും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അത് യുഷീബുൽ ഫത്ത വലൈസ അജീബൻ അൻ യുറന്നവർ ഫിൽ ഖളീബി റതീബി. ആരുടെയോ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്, മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കണം മക്കളെ. യാ, തഷ്ബീഹുൽ ളിംനിയാണ്. ഇത് ഇബ്നു റൂമിയുടെ കവിതയാണ്. ഇബ്നു റൂമി പാടുകയാണ്. പിന്നെ ഈ യുവാക്കൾക്കൊക്കെ നരബാധിച്ചപ്പോ അതിനെ കളിയാക്കിയപ്പോ ഇബ്നു റൂമി മറുപടിയായി പാടുകയാണ്. അത് യുഷീബുൽ ഫത്ത, ചിലപ്പോൾ യുവാക്കൾക്കും നരബാധിക്കും, വയസ്സന്മാർക്കൊന്നും മാത്രമേ. വലൈസ അജീബൻ, അതിങ്ങനെ വളരെ കൗതുകരമായ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്കത് യുഷീബുൽ ഫത്ത, യുവാവിനും എന്ത് ബാധിക്കും? നരബാധിക്കും. അല്ലേ? ഫിൽ ഖളീബി റതീബി, ഇളം മുട്ടുകളിലും എന്താക്കാറുണ്ട്? പൂമുട്ടുകൾ കാണാറുണ്ട്. അല്ലേ? അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ യുവാക്കളിലും എന്താവാം? നരബാധിക്കാം. കത് യുഷീബെന്നാണ്. കത് മുളാരിയ ഫീൽ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കത് യുഷീബ്, ചിലപ്പോൾ യുവാക്കൾക്ക് എന്താവും? നരബാധിക്കും. വലൈസ അജീബൻ, അതൊരു കൗതുകകരമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഫിൽ ഖളീബി റതീബി, ഇതുപോലെ എന്താണ് ഇളം തണ്ടുകളിലും എന്താവാറുണ്ട്? പൂക്കൾ മുട്ടിടാറുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അല്ലേ? തഷ്ബീഹുൽ ളിംനി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തഷ്ബീഹുൽ ളിംനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി അബൂ തമാമ് പാടാണ്. അബൂ തമാമ് എന്ന് പറയുന്നത്, അബൂ തമാമിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താ? ഹബീബിന് ഔസുത്തായി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഹബീബിന് ഔസുത്തായി എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അബൂ തമാമിന്റെ കാലത്ത് മറ്റൊരു കവികൾക്ക് ഒരു ദിർഹം പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും വലിയ പാട്ടുകാരനായിരുന്നു അബൂ തമാം. അബൂ തമാം ഒരു രാജ ദർബാറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റൊരാൾക്ക് രാജാവിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിയെടുക്കാൻ. അതിന് ആർക്ക് കഴിയാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്രയേറെ മികച്ച കവിയാണ്. തന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഷാഇർ ശുഅറ ആയിരുന്നു അബൂ തമാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ബഹ്തുരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അബൂ തമാം എന്താണ്? അബൂ തമാം വലിയ പൈസക്കാരനാണ്, ഒക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഭാര്യ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പൈസ വെച്ചാൽ മൂപ്പരെടുത്ത് ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭാര്യയോട് അബൂ തമാം മറുപടി ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്,
ആരുടെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടത് ഒഴിവാക്കണേ മക്കളെ, ശ്രദ്ധിക്കുക, മൈക്ക് ഓൺ ആയത്. ലാ തുൻകിരി അത്തുലൽ കരീമി മിനൽ ഗിന ഫസൈലു ഹർബുൻ ലിൽ മക്കാനിൽ ആലി. ലാ തുൻകിരി, നീ നിഷേധിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. അത്തുലൽ കരീമി മിനൽ ഗിന. മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ മക്കളെ. അത്തുലൽ കരീമി മിനൽ ഗിന, സമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ അടുത്തും പൈസ ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? ഫസൈൽ ഹർബുൻ ലിൽ മക്കാനിൽ ആലി. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരിക്കലും വെള്ളം നിൽക്കൂല. വെള്ളച്ചാട്ടം ഉദ്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക, അത് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ സമ്പന്നരായ ആളുകൾ എന്താണ്? പൈസ ഇങ്ങനെ ധർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരിങ്ങനെ പൈസ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല. അതാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. ഭാര്യ പറയും, ഞാനൊരു ആവശ്യത്തിന് പൈസ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 5ന്റെ പൈസ ഉണ്ടാവില്ല. ആളുകൾക്ക് ഔദാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പൈസ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പരാതി. അപ്പൊ മൂപ്പര് പറയാണ്, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ എന്താവില്ല, വെള്ളം മുകൾ ഭാഗത്ത് കെട്ടി നിൽക്കുക, അത് താഴ്ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുക. അതാണ് മൂപ്പര് പറയുന്നത്. ഫസൈൽ ഹർബുൻ, ഫസൈൽ ആ ഒലിപ്പ് വെള്ളം, വെള്ളച്ചാട്ടം, ഹർബുൻ അത് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, ലിൽ മക്കാനിൽ ആലി ഉയർന്ന പ്രദേശത്തോട് എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം. അതായത് വെള്ളം താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വെള്ളം താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. സ്ക്രീൻ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താവുന്നില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തശ്ബീഹും മുഷബ്ബഹ് ബിഹി വദുഷബഹൊന്നും വ്യക്തമായി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏതിനാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? സമ്പന്നരായ ആളുടെ അടുക്കൽ പൈസ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് പോസിബിൾ ആയ കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തെ അദ്ദേഹം തശ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. എന്തിനോട്? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വെള്ളം ഉദ്ഭവിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കാറില്ല, താഴെയാണ് നിൽക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് തശ്ബീഹ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതിന്റെ സാധ്യതയെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? സമ്പന്നരായ ആളുടെ അടുക്കലും പൈസ ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ ഇവർക്കൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള സാധ്യതയെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഏതുപോലെ അതിനൊരു ഇത് കൊണ്ടുവരികയാണ് അദ്ദേഹം, ന്യായം കൊണ്ടുവരികയാണ്. എന്താണ്? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗത്ത് എന്തല്ല, വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കൂല, താഴെയാണ് കെട്ടി നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് ബി എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായ രൂപത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ തശ്ബീഹ് ചെയ്തെന്തിനാണ്? മുഷബ്ബഹ് എന്താണ്? അർ-റജുലുൽ കരീമുൽ മഹ്റൂമുൽ ഗിന, സമ്പന്നനല്ലാത്ത ഔദാര്യവാനായ മനുഷ്യൻ, അല്ലെ? അയാൾക്ക് പൈസ ഒന്നുമില്ല, അപ്പൊ അയാൾ ദരിദ്രനായ, പക്ഷെ കിട്ടുന്നൊക്കെ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. മുഷബ്ബഹ് ബിഹി എന്താണ്? ഖിമ്മത്തുൽ ജബൽ, പർവ്വതത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാഗം, വഖദ് ഖലത് മിനൽ മാ, അത് ജലത്താൽ എന്തായിരിക്കുന്നു? ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ, ഈ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസർ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് തശ്ബീഹ് ളിംനിയാണ് കേട്ടോ, തശ്ബീഹ് ളിംനിയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്ക്, മൻ യഹിനു യസ്ഹലുൽ ഹവാനു അലൈഹി മാലി ജുർഹിൻ ബിമയ്യിത്തിൻ ഈലാം. മൻ ഒരുത്തൻ, യഹിനു അവൻ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു. അതായത് ഓന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആര് ആക്ഷേപിച്ചാലൊക്കെ നിസ്സാരമായി കാണുന്നു. യസ്ഹലുൽ ഹവാനു അലൈഹി, പിന്നെ അവൻ എന്താവില്ല, എല്ലാത്തിനെയും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണുന്നു, നിന്ദ്യമാക്കലിനൊക്കെ. ഏതുപോലെയാണ്? മാലി ജുർഹിൻ ബിമയ്യിത്തിൻ ഈലാം, മുറിവേറ്റ മയ്യത്തിന് എന്തില്ല, ഡെഡ് ബോഡിക്ക് മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ വേദനിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസപ്രകാരം വേദനിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഏതായാലും നമ്മള് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അർത്ഥം നോക്കിയാൽ മതി. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ആക്ഷേപിച്ചാലും ആരെന്ത് പിന്നെ ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞാലും അതൊന്നും വിഷയമായി കണക്കാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തില്ല, അതൊന്നും അഭിമാനമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല. ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നുള്ളതാണ്. അവനെ പോലെയാണ്, മയ്യത്തിന് മുറിവേറ്റാൽ മുറിവേൽക്കില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതിനോടാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ എന്തില്ല, പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയും വജഹു ഷബഹും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ആ ആളുടെ അവസ്ഥ ഇതുപോലെയാണ്, ആ ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഏതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഓക്കെ. മൻ ഒരുത്തൻ, യഹിനു അവൻ എല്ലാത്തിനെയും നിസ്സാരമായി കാണുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തൻ, യസ്ഹലുൽ ഹവാനു അലൈഹി, അപ്പൊ അവന്റെ മേലുള്ള നിന്ദതയെയും നിസ്സാരതയെയും അവൻ എന്താവും, നിസ്സാരമായി കാണും. മാലി ജുർഹിൻ ബിമയ്യിത്തിൻ ഈലാമൻ, മാ
ഇല്ല, ലി ജുർഹിൻ മുറിവിനില്ല, മയ്യത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന മുറിവിനില്ല, ഈലാമുൻ വേദന ഇല്ലല്ലോ, അതുപോലെയാണ് അവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? യാ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് തഷ്ബീഹു ളിന്നി. അപ്പൊ തഷ്ബീഹു ളിന്നി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു പോയ തഷ്ബീഹിന്റെ രൂപം ആയിരിക്കില്ല അവിടെ ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയും, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഉദാഹരണം പറയുമ്പോൾ പറയില്ലേ, ഇപ്പോ ഒരാൾ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തായി താൽക്കാലികമായി താമസം മാറി. അപ്പൊ അവിടെ പടയെ പേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോയപ്പോ പന്തവും കൊളുത്തി പടാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ. അത് ഇതുപോലെയാണെന്നല്ല, പക്ഷെ കോണ്ടക്സിന് കൃത്യമായി ആ അവസ്ഥയെ ഈ അവസ്ഥയോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ അവൻ ഇതുപോലെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്നൊന്നും അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നില്ല, അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ എന്താവുന്നില്ല, പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ കോണ്ടക്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധ്യതയെ, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും അവന്റെ മേലുള്ള ആക്ഷേപത്തെ നിസ്സാരമായി കാണും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തെ സാധൂകരിക്കുകയാണ് ഏതുകൊണ്ട്, രണ്ടാമത്തെ വരി കൊണ്ട്. ഏതുപോലെയാണ്, മയ്യത്തിന് മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ എന്താവില്ല, വേദന അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറയൽ കൊണ്ട്, അല്ലെ? ഓക്കെ, നമുക്ക് അബൂ ത്വയ്യിബ് അൽ മുത്തനബ്ബിയുടെ വരിയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് എന്താണ്, റജുലൻ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഇഅ്താദൽ ഹവാനു അവരെന്താണ്, ഈ നിന്ദത നിസ്സാരതയൊക്കെ അവനക്ക് പതിവാണ്. എന്നാൽ യസ്സനുൽ ഹവാനു അലൈഹി അവന്റെ മേൽ എന്താണ്, അവന്റെ മേൽ ദയവേത് മൈക്കിമൂട്ടെ അബീബി, ആരാണ് നസീറ, എന്താണ് മൈക്കിമൂട്ടെ. അപ്പൊ യസ്ഹലുൽ ഹവാനു അലൈഹി, യസ്ഹലുൽ ഹവാനു അലൈഹി അവന്റെ മേൽ എന്താണ്, നിന്ദത എന്താവും, നിസ്സാരമായി തീരുമെന്ന് പറയുന്നു. നസീറ ദയവേത് മൈക്കിമൂട്ടെ. സമയം കളയല്ലേ, കുറെ പണികളുണ്ട്. ഇപ്പൊ തന്നെ 8:22 നമുക്ക് ഈ ഭാഗം തീർക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മുഷബ്ബഹ് ബി എന്താണ്, മയ്യിത്തുൻ ലാ യതഅല്ലമു ഇദാ ജുരിഹ മുറിവേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്താവില്ല, വേദനിക്കും. ഹാദ നൗഉ മിന തശ്ബീഹ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള തശ്ബീഹുകൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇഫാദത്തിൻ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്നൽ ഹുക്മൽ മസ്നൂദു ഇലൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അതെന്താണ്, മുംകിനുൻ സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഇത്തരം തശ്ബീഹുകളെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തശ്ബീഹുൽ ളിംനി എന്ന് പറയുന്നത് ലാ തുദ്കറു ഫീഹി, അതിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയില്ല, പറയപ്പെടുകയില്ല. അർക്കാനു തശ്ബീഹി, തശ്ബീഹിന്റെ റുക്നുകൾ, മുഷബ്ബഹ്, മുഷബ്ബഹ് ബിഹി, വജ്ഹു ശബ്ഹ്, അദാത്തു ശബ്ഹ് തുടങ്ങിയ തശ്ബീഹിന്റെ റുക്നുകൾ പറയപ്പെടുകയില്ല സ്വറാഹത്തൻ, വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ. ബൽ മറിച്ച് യുഫ്ഹമു അതിനെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടും, മിനസ്സിയാഖ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയും, മനസ്സിലാക്കപ്പെടും കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി മറ്റൊന്നാണ് അതിന്റെ തശ്ബീഹുൽ ളിംനിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ശത്രുസാനി, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം തശ്ബീഹുൽ ളിംനിയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം, ലിഅന്നഹു ജാഅ അത് തീർച്ചയായും അത് വന്നിരിക്കുന്നു, ബുർഹാനിൻ തെളിവായിട്ട്, ബദലീലിൻ ബുർഹാൻ ദലീൽ എന്ന അർത്ഥത്തിലാട്ടോ, തെളിവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിന്റെ, അലാ സിഹ്ഹത്തി മഖൂലത്തിഹി ഫി ശത്രിൽ അവ്വൽ, ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ്, ശരിയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറഞ്ഞത്. ഖദീഷീബുൽ ഫത്ത വലൈസ അജീബൻ, യുവാവൻ എന്താവും, നിരബാധിക്കുന്നത് ആശ്ചര്യജനകമായ കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ സാധൂകരിക്കുകയാണ്. ഏതുപോലെ, വഖദിറന്നൗറു ഫിൽ ഖദീബിർ റതീബി, ഇളം തണ്ടുകളിൽ എന്താവാറുണ്ട്, മുള പൊട്ടാറുണ്ട്, മീൻസ് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, പൂമൊട്ട് വിരിയാറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. അപ്പം എന്താണ്, യുവതലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്കും നിരബാധിക്കും. ഏതുപോലെ, ഇളം തണ്ടുകളിലും അല്ലെ മൂപ്പത്താത തണ്ടുകളിൽ എന്താണ് ചിലപ്പോൾ പൂവിടാറുണ്ട്, അതുപോലെ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സാധ്യതയെ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം കൊണ്ട്, ദലീൽ കൊണ്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ, സാധ്യതയെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് തശ്ബീഹു ളിംനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തശ്ബീഹുൽ ളിംനി. ഇനി തശ്ബീഹുൽ ളിംനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തശ്ബീഹുൻ, അതൊരു തശ്ബീഹാണ്. മുഷബ്ബഹിനെയും മുഷബ്ബഹു ബിഹിയും അതിൽ സ്ഥാപിക്കുകയില്ല, വെക്കപ്പെടുകയില്ല. ഫീ സൂറത്തിൻ മിന സുവരി തശ്ബീഹിൽ മഅറൂഫ, തശ്ബീഹിന്റെ അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ. ബൽ മറിച്ച്, ഈ വരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ബൽ യുൽ മഹാനി അതിനെ ജ്യോതിപ്പിക്കും, ഫി തർക്കീബ് ഘടനയിൽ അത് നമുക്ക് അത് സൂചിപ്പിക്കും, സൂചിപ്പിച്ച് പറയും. വഹാദന്ന ഇത്തരം തശ്ബീഹുകൾ യുക്ത ബിഹി അതിനെ കൊണ്ടുവരപ്പെടും, ലിയുഫീദ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി, അന്നൽ ഹുക്മല്ലദി ഉസ്നിദ ഇലൽ മുഷബ്ബഹി മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്ന ഹുക്മ്, അതായത് യുവാക്കൾക്കും നിരബാധിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഹുക്മ്, മുംകിനുൻ അതെന്താണ്, സാധ്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കും എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പോവുള്ളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.
നമ്മളൊരു കാര്യം ഈ മാത്സും നഹ്വൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയാം, ഒന്ന് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോകും. അത് നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താവും, എളുപ്പമുള്ളതായി തീരും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പാറക്കല്ലിനെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്ത് നിരന്തരമായി വെള്ളം അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി തീരും, എത്ര കട്ടിയുള്ള പാറയും അത് പൊടിയാകുമെന്ന് പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തെ അവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നതാണ്, തശ്ബീഹ് ഇതാണ്. എന്നാലും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്താവൂല, അതുപോലെ ആവൂല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ്, നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി തീരും, അതിങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു തവണ കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ വെച്ച് പോയാൽ എന്താവില്ല, പിന്നെ ഒരു കാലത്തും കിട്ടൂല. അതാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം. ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തത്, അത് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷയുടെ തലേന്നാണ് ബലാഗ നോക്കണമല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നോക്കും, അവിടെയാണ് പാളുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് ളിമ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഷ്ബീഹിന്റെ അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിലായിരിക്കില്ല മുഷബ്ബഹ് ബിഹിം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ കോണ്ടെക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണ്, ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നിയും തഷ്ബീഹു തംസീലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാം. അൽ ഫർഖു ബൈന തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി വ തഷ്ബീഹു തംസീൽ എന്ന് പറയുന്നത്, തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി ലാ തുസ്കറു ഫീഹി അർക്കാനു തഷ്ബീഹ് അബദൻ. തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നിയിൽ ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, തഷ്ബീഹിന്റെ റുക്കനുകൾ പറയൂല. തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നിയിൽ തഷ്ബീഹിന്റെ റുക്കനുകൾ അങ്ങനെ പറയുകയില്ല. ബൈനമാഫി തഷ്ബീഹ് തംസീൽ, പക്ഷെ തഷ്ബീഹ് തംസീലിൽ എന്താണ് ഗാലിബൻ അധികവും തുസ്കറു ഫീഹി അദാത്തു തഷ്ബീഹ്, അവിടെ അദാത്തു തഷ്ബീഹ് പറയും. അല്ലേ വൽമാഉ യഫ്സിലു ബൈന റൗളി സഹരി ഫി ഷത്തൈനി ഫസ്ല കബിസാത്തി വഷീൻ, അവിടെ ഏതുപോലെ കൊത്തുപണികളുടെ വിരിപ്പ് പോലെ എന്നുള്ള അദാത്ത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, കബിസ്വാത്തി വഷീൻ, അല്ലെ യഹുസ്സുൽ ജയ്ഷ ഹൗലക ജാനിബൈഹി കമാ നഫലത് ജുനാഹൈഹൽ ഉഖാബ്. കമാ അവിടെ ക എന്നുള്ള അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അദാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് തംസീലിൽ എന്തായിരിക്കും, അദാത്ത് പറയും. പക്ഷേ തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നിയിൽ എന്തില്ല, അദാത്ത് പറയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഈ തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി തഷ്ബീഹ് തംസീൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിന്നോ, അവിടെ എന്താണ്, യുവാക്കൾക്ക് നിരബാധിക്കും എന്നൊരു കാര്യത്തെ പറയാണ്, എന്നിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യത്തോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്താണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. ഒരു വിശേഷണമല്ല, ഒരു സിഫത്തല്ല അവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു സാധ്യതയാണ്, ഒരു സൂറത്തിനെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമ്മൾ റജുലുൻ കൽ അസദി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, യുവാക്കൾക്ക് നിരബാധിക്കും ഏതുപോലെ ഇളം തണ്ടുകളിലും മുളപൊട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫർക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക. അബുല്ലത്താഹിയ പാടുകയാണ്, അല്ലെ, ഷാഇറു സുഹുദിന്റെ ആളാണ് അബുല്ലത്താഹിയ എന്ന് പറയുന്നത്. തർജുൻ നജാത്ത വലം തസ്ലുക് മസാലികഹ ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബ്സി. നമ്മളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് പാടുന്നത്, അല്ലേ, നമ്മളെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് പാടുന്നത്. നമുക്കെന്താണ്, PSC കിട്ടണം, ജോലിയൊക്കെ അധ്വാനിക്കാനും പണിയെടുക്കാനും കഴിയില്ല, അല്ലെ, എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് വേണം. പരീക്ഷന്റെ തലേന്ന് വന്നിട്ട് എന്താക്കും, ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം മറച്ചു വെക്കും. എന്റെ പറയും, ഞാൻ അന്ന് തലേന്ന് രാത്രി 3 മണിവരേക്ക് ഇരുന്ന് പഠിച്ചു, എന്നിട്ട് എനിക്ക് മാർക്കില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, തർജുൻ നജാത്ത രക്ഷാമാർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ വലം തസ്ലുക് മസാലികഹ അതിന്റെ വഴിയിൽ അത് പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല. ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബ്സി വരണ്ട ഭൂമിയിലൂടെ കപ്പലോടില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, തർജുൻ നജാത്ത രക്ഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വലം തസ്ലുക് മസാലികഹ എന്നാൽ അതിന്റെ വഴിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പറയാണ്, അത് അതുപോലെയാണ് ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബ്സി, ഇന്ന സഫീനത്ത കപ്പൽ എന്താവുകയില്ല, ലാ തജ്രി അത് സഞ്ചരിക്കുകയില്ല, അലൽ യബ്സി വരണ്ട ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കൂല, അത് വെള്ളത്തിലല്ലേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ. അല്ലെ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് 1-2 ആളുകൾ പറയുന്നു. ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ റീജോയിൻ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആവുമായിരിക്കും. എന്റെ ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പൊ റെഡിയാണ് ഇതുവരെ കേട്ടോ, ഇങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മുഷബ്ബഹ് ബി ഏതാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കത് ഇന്ന സഫീനത ലാ തജ്രി അലൽ യബ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ അവസ്ഥയെ ഇതിനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി എന്ന് പറയുന്നത് മുഷബ്ബഹിന്റെ അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തെ ലാ തുസ്കറു ഫീഹി തഷ്ബീഹ് എന്ന സൂറത്തുൽ തഷ്ബീഹ് അൽ മഅറൂഫ് അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തെ അവിടെ പറയുകയില്ല, ബൽ യുൽ മഹാനി ഫി തർക്കീബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അല്ലേ തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി? ഓക്കെ അല്ലേ, തഷ്ബീഹുൽ ളിമ്നി ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.
ഒക്കെയാണെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ തഷ്ബീഹ് തംസീൽ പറഞ്ഞു, തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീൽ പറഞ്ഞു, തഷ്ബീഹു ലിന്നി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തഷ്ബീഹു ലിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഷ്ബീഹുൻ ലാ യുളഉ ഫീഹിൽ മുശബ്ബഹു വൽ മുശബ്ബഹു ബിഹി ഫീ സൂറത്തിൻ മിൻ സൂരി തഷ്ബീഹിൽ മഅറൂഫ്. തഷ്ബീഹിന് അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ വെക്കുകയില്ല. ബൽ മഹാനി ഫി തർക്കീബ് വസ്സിയാഖ്, ആ തർക്കീബിൽ, അതിന്റെ ജുംലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ കഴിയും? തഷ്ബീഹു ലിന്നി എന്ന് പറയാം. സോറി, തഷ്ബീഹു ലിന്നി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ അല്ലേ? തീരാനായി കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു തഷ്ബീഹും കൂടി പറഞ്ഞ് ഇനി തഷ്ബീഹിന്റെ ഇതും കൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവസരം ഈ ഇതിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞ ഫി ഹുംറത്തിൽ വർദി ശൈഉൻ മിൻ തലഹുബിഹ വലിൽ ഖവീബി നസീബൻ മിൻ തസ്നീഹ. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയണം. തഷ്ബീഹ് മക്ലൂബാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും അറിയുന്ന ആളുകളാണ്, എല്ലാവരും കൃത്യമായ ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം കേട്ടോ. തഷ്ബീഹ് മക്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. തഷ്ബീഹ് മക്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോ തഷ്ബീഹിൽ മക്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുഷബ്ബഹ് ബിഹിനെ മുഷബ്ബഹാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഉദാഹരണം നോക്ക്. ബുഖ്തരി പാടാണ്. കഅന്ന സനഹ ബിൽ അശിയി ലിസുബ്ഹിഹ തബസ്സമ ഈസ ഹീന യൽഫദു ബിൽ ബഅദ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറയട്ടോ. തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹുവ ജഅലുൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബഹിനെ ആക്കലാണ്, മുഷബ്ബഹു ബിഹി ആക്കലാണ്, ബിദ്ദഅഇൻ വാദിച്ചുകൊണ്ട്, അന്ന വജ്ഹ ശബഹി ഫീഹി, അതുള്ള വജ്ഹ ശബഹ് എന്താണ്? അഖ്വാ വൽഹർ. വജ്ഹ ശബഹ് എപ്പോഴും മുഷബ്ബഹ് ബിഹിൽ അഖ്വാ ലഹറായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അവൻ മെസ്സിയെ പോലെയാണെന്ന്, മെസ്സിയിലാണ് എന്താ വേണ്ടത്? വജ്ഹ ശബഹ് അഖ്വാ ലഹറാവേണ്ടത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയെ മുഷബ്ബഹാക്കി മാറ്റും. എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ട്? വജ്ഹ ശബഹ് കൂടുതലുള്ള മുഷബ്ബഹിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഉദാഹരണം നോക്ക്. മിസാൽ കഅന്ന സവാദല്ലൈലി ഷഅറുൻ, ഇരുട്ടായതുപോലെയുണ്ട്. ഏതുപോലെ? ഷഅറുൻ ഫാഹിമൻ, അവന്റെ കറുകറുത്ത മുടി പോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയും. ഫഹ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിക്കട്ടക്ക എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ അൽഫഹം ഒക്കെ അടിച്ചു കയറ്റാറില്ല, അൽഫാം എന്നൊക്കെ അടിച്ചു കയറ്റാറില്ലേ? ആ സാധനം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അൽഫഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ലോപിച്ചിട്ടുണ്ടായതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചുന്നുമ്പതൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കണം. ഓക്കെ. കഅന്ന സവാദല്ലൈലി, രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടായതുപോലെയുണ്ട്. ഷഅറുൻ ഫാഹിമൻ, അവന്റെ പിന്നെ കറുത്ത തലമുടി പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചാ പറയുന്നത്. അവന്റെ തലമുടിയുടെ കറുപ്പ് ഏതുപോലെയുണ്ട്? രാത്രി പോലെയുണ്ട് അല്ലെ? കൂരാക്കൂരിട്ടുള്ള രാത്രി പോലെയുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ചാക്കി, അതിനാണ് ഇവിടെ പറയുക. ഉദാഹരണം നോക്ക്. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്ക്. വബദ സ്വബാഹു കഅന്ന ഗുർറതഹു വജ്ഹൽ ഖലീഫത്തി ഹീന യുംതദഹു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വബദ സ്വബാഹു, പ്രഭാതം ഇങ്ങനെ വിടർന്നു. കഅന്ന ഗുർറതഹു, അതിന്റെ ആ തിളക്കമായതുപോലെയുണ്ട്. വജ്ഹൽ ഖലീഫത്തി, ഖലീഫയുടെ മുഖം പോലെയുണ്ട്. ഹീന യുംതദഹു, ഖലീഫയെ മദ്ഹ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഖലീഫയെ മദ്ഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഖലീഫയുടെ മുഖം എന്താവും? പ്രസന്ന വദനനാകും അദ്ദേഹം. അതുപോലെയുണ്ട് പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടുന്നപ്പോ അതിന്റെ തിളക്കം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു പറയുന്നത് അല്ലെ? ഖലീഫയെ മദ്ഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഖലീഫയുടെ മുഖം പ്രസന്ന വദനാകും. ഏതുപോലെ? പ്രഭാതത്തിലുള്ള നല്ല തിളക്കം പോലെ എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അതിന് പകരം എന്തായി? നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മുഷബ്ബഹിനെ മുഷബ്ബഹ് ബിഹി ആക്കി മാറ്റുന്ന, മുഷബ്ബഹ് ബിഹിയെ മുഷബ്ബഹാക്കി മാറ്റുന്ന തഷ്ബീഹിനിക്കാണ് എന്താ പറയാ? തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറയാ. തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറയാ. വബദ സ്വബാഹു, പ്രഭാതം വിടർന്നു. പ്രഭാതം വെളിപ്പെട്ടു. വഹറ എന്ന്. കഅന്ന ഖുർറത്തുഹു, അതിന്റെ തിളക്കമായതുപോലെയുണ്ട്. വജ്ഹൽ ഖലീഫത്തി, ഖലീഫയുടെ മുഖം ആയതുപോലെയുണ്ട്. ഹീന യുംതദഹു, അദ്ദേഹത്തെ മദ്ഹ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അവസരത്തിൽ. ഓക്കെ. ഇനി ബുഖ്തരി പറയാണ്. കഅന്ന സനഹ ബിൽ അശിയി ലിസുബ്ഹിഹ തബസ്സമ ഈസ ഹീന യൽഫദു ബിൽ ബഅദി. അല്ലേ? ബുഖ്തരി മദ്ഹ് ചെയ്ത് പാടുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡേ.
ഓക്കെ, നമ്മളെവിടെയാണ് പറഞ്ഞത്? ബുഖ്തരി പാടുകയാണ്. കഅന്ന സനാഹ ബിൽ അശിയിൽ സുബ്ഹിഹ തബസ്സുമ ഈസ ഹീന യൽഫദു ബിൽ വഅദി. അപ്പോ സനാ നക്ഷത്രം അതിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആകാശത്ത്, ബിൽ അശിയ ബിൽ സുബ്ഹിഹ, രാത്രി മുതൽ പ്രഭാതം വരെ അതിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആയതുപോലെയുണ്ട്. ഏതുപോലെ? തബസ്സുമ ഈസ, ഈസയുടെ, ഖലീഫ ഈസയുടെ പുഞ്ചിരി പോലെയുണ്ട്. ഹീന യൽഫദു ബിൽ വഅദി, വാഗ്ദാനം നൽകുന്ന സമയത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്നിട്ട് അത് ശരിയാക്കും ഇത് ശരിയാക്കും, നമ്മളെ ചിരിച്ച് മൈൻഡാക്കൂലേ, അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു പറയേണ്ടത്. ഖലീഫ ഈസ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളോട് എന്താ പറയും? വളരെ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഏതുപോലെ? സനാ നക്ഷത്രം രാത്രി മുതൽ രാവിലെ വരെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ. രാവിലെ ഐക്യം എന്താ തീരും? അത് അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകും. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ എന്താവും? അതിന്റെ പാട്ടിന് പോകുന്നു നമ്മൾ ആക്ഷേപം പറയാറുണ്ട് ചില ആളുകളെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബർഖുസ് സഹാബത്തി, മിന്നലിന്റെ തിളക്കം, മേഘത്തിന്റെ തിളക്കം, അല്ലത്തി തൽമഉ തിബാലൽ ലൈൽ, രാത്രി ഉടനീളം അതിങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ്? തബസ്സുമുൽ മംദൂ ഖലീഫത്ത് ഈസ, ഈസയുടെ ചിരി പോലെയാണ്. ഹീന യഉദ്ദു ബിൽ അത്താ, എന്താണ്? വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന സമയത്ത് ഈസയുടെ ചിരി ഏതുപോലെയാണ്? പിന്നെ സനാ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ചിരി പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്നതാണ്. ഇതിനാണ് തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സ്വബഹു കഅന്ന ഖുർറതഹു വജ്ഹൽ ഖലീഫത്തി ഹീന യംതദഹു. തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബാണ്, തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ നോക്ക്, ഫി ഹംറത്തിൽ വർദി ശൈഉം മിൻ തലഹുബിഹാ വലിൽ ഖദീബ് നസീബും മിൻ തസ്നിഹ. ബഖ്തരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാമുകിയോട് പാടിയതാണ്, അവളെ മദ്ഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാടിയാണ്. ഫി ഹംറത്തിൽ വർദി, പനിനീർ പുഷ്പത്തിന്റെ ചുവന്ന നിറം, ചഞ്ചായ നിറം. ശൈഉം മിൻ തലഹുബിഹ, അതെന്താണ്? അവളുടെ കവിൽത്തടത്തിൽ നിർത്തണം. അല്ല, പറയേണ്ടത് എന്താണ്? അവളുടെ കവിൽത്തടം പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ ചുവന്നതാണ് എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. അതിന് പകരം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പനിനീർ പുഷ്പത്തിന്റെ ചുവന്ന നിറം കിട്ടിയത് എവിടുന്നാണ്? അവളുടെ കവിൽത്തടത്തിൽ നിർത്തതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്പീഡാക്കാണ്, 8:30 എനിക്കും കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട്. 9 നിർത്തട്ടോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. തഷ്ബീഹുൻ, ഇതൊരു ചോദ്യം വന്നാണ്. തഷ്ബീഹുൻ യൽമഹു ഫീഹി വൽ മുശബ്ബഹു ബിഹി ഫി തർക്കീബ്. ഏതൊരു എക്സാമിന് ഒന്ന് ചോദ്യമാണ്. ഇപ്പൊ തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് അല്ലെ? തംസീൽ, ളിംനി, മുർസൽ. ഏതാണ് ഉത്തരം? തഷ്ബീഹ് ളിംനാണ്. ബൽ യുൽമഹാനി ഫി തർക്കീബ് ഔ സിയാഖ് എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ? കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ തർക്കീബിൽ നിന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് പറയുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, യജിബ് അൻ യകൂന അഖ്വാ വൽഹർ ഫിൽ മുശബ്ബഹി മിൻഹും മുശബ്ബഹി മാ വജ്ഹു ശബ്ബഹ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബാണ്. അപ്പൊ മുശബ്ബഹ് ബിഹിയെ മുശബ്ബഹാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയക്കാണ് എന്താ പറയാ? തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ആകെ ചർച്ച ചെയ്തത് തഷ്ബീഹു തംസീല്, ഗൈറു തംസീല്, തഷ്ബീഹു ളിംനി, തഷ്ബീഹ് മഖ്ലൂബ്. 4 തരം തഷ്ബീഹുകളാണ്. 4 തരം തഷ്ബീഹുകളാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ തഷ്ബീഹിനെ തഖ്സീം ചെയ്തത് അദാത്ത് പറയുക, കളയുക, വജുഷബഹ് പറയുക, കളയുക എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തഷ്ബീഹ് ചെയ്തത് വജുഷബഹിന്റെ രൂപം, അവസ്ഥ, സാധ്യത എന്നിവയെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് അല്ലെ? തഫ്സീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തോട്, ഒരു അവസ്ഥയെ മറ്റൊരു അവസ്ഥയോട് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുമ്പോൾ തഷ്ബീഹ് തംസീലാകും. ഇനി മുഫ്രദൻ ബി മുഫ്രദ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായി തീരും? തഷ്ബീഹ് ഗൈറു തംസീലാകും. എന്താണ്? ഇനി തഷ്ബീഹിനെ അറിയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ പറയാതെ ജ്യോതിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോൾ തഷ്ബീഹ് ളിംനിയാകും. ഓക്കെ, ഇനി മുശബ്ബഹ് ബിഹി മുശബ്ബഹാക്കി പറയുന്ന തഷ്ബീഹിന് എന്ത് പറയും? മഖ്ലൂബ് എന്ന് പറയും. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നില്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിച്ച് പറയുന്നത്? അതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? നേരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇടങ്ങാറാവുന്നത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് തഷ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നത്? അഗ്റാദു തഷ്ബീഹ്, തഷ്ബീഹ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഓക്കെ, ബയാൻ ഇംകാൻ മുശബ്ബഹ്, ബയാൻ ഹാലിൽ മുശബ്ബഹ്, ബയാൻ മിഖ്ദാർ ഹാലിൽ മുശബ്ബഹ്, തഖരീർ ഹാലിൽ മുശബ്ബഹ്, തസ്യീനുൽ മുശബ്ബഹ്, തഖ്ബീഹുൽ മുശബ്ബഹ്. അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ 2 മണിക്കൂറിനടുത്ത് പോയി, ഇന്ന് 2 മണിക്കൂറിനടുത്തൊക്കെ പോയി. എന്താണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പറയുന്നതിന്റെ നേട്ടം, എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, ബയാൻ ഇംകാൻ മുശബ്ബഹ്, മുശബ്ബഹ് സാധ്യമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഹീന യുസ്നദു ഇലൽ മുശബ്ബഹി, മുശബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയാണ് അംറുൻ മുസ്തഗ്റബ്, വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യം. ലാ തസൂല ഖറാബത്തുഹു, അതിന്റെ ആ വൈചിത്രം നീങ്ങുകയില്ല. ഇല്ലാ ബിദിക്രി ശബീഹിൻ ലഹു, അതിനോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു
കാര്യം പറഞ്ഞാലല്ലാതെ എന്താവില്ല, വൈചിത്രം നീങ്ങുകയില്ല. ബുഹ്തുൽ പാടുകയാണ്. ഇതിന്റെ വരികളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. അറിയാത്ത വരികളൊക്കെ അർത്ഥം എഴുതി വെക്കണം. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ്, ഒറ്റക്കാണ്. നിങ്ങളാണ് വായിച്ച അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അർത്ഥം പറഞ്ഞുതരാം. അർത്ഥം കിട്ടിയാൽ എന്താക്കുന്നുള്ളൂ, ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ബലാഗയിലൊക്കെ ഓർക്കാം. ദാനിൻ, ധനായതിനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നിൽക്കുക. ദാനിൻ അടുത്തതാണ്. ഇല ഐദിൽ ഉഫാത്തി, അല്ലെ, ധർമ്മം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഷാസിഉൻ, അദ്ദേഹം എന്താണ്, ബഈദുൻ. ഷാസിഉ മീൻസ് യാനി ബഈദ്, അദ്ദേഹം അകന്നു നിൽക്കുന്നവനാണ്. അൻ കുല്ലി നിദ്ദിൻ ഫിന്നദാ വല്ലരീബൻ, ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, അവരുടെ തത്തുല്യമായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വളരെ അകന്നു നിൽക്കുന്ന, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അതേസമയം എന്താണ്, ധർമ്മം ചോദിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുമാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പോസിബിളാ? ഇങ്ങനെ പറയാണ്, ആരെങ്കിലും ധർമ്മം ചോദിച്ചു വന്നാൽ അവരോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്, അപ്പൊ അവർക്ക് നന്നായി ധർമ്മം നൽകും. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠരുടെ കൂട്ടം എടുത്തു വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം എന്താണ്, അവരെക്കാൾ അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ്, ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ അത് സാധ്യമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാണ് തശ്ബീഹ്. ഏതുപോലെയാണ്? കൽബദ്രി, പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. കൽബദ്രി, പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. അഫ്രത ഫിൽ ഉലുവി വളൗഇഹി, അതിന്റെ പ്രഭയിലും ഔന്നിത്യത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് അത്യുന്നതങ്ങളിലാണ്. അഫറത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിധി വിട്ടു പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഔന്നിത്യത്തിന്റെയും പ്രഭയുടെയും വിഷയത്തിൽ അത് എന്തായിട്ടുണ്ട്, പരിധി വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ, അല്ലെ, 14-ാം രാവിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പോലെയാണ്. എന്നാലോ അത് ഏഴാം ആകാശത്ത് അത്യുന്നതങ്ങളിൽ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ലിൽ ഉസ്ബത്തി സാരീന ജദ്ദു ഖരീബൻ, ഉസ്ബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘം എന്നർത്ഥം, സാരീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി സഞ്ചാരിക്കുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെ. സുബ്ഹാനല്ലദി അസ്റാ ബിഅബ്ദിഹി, രാപ്രയാണം ചെയ്യിച്ചു എന്റെ അടിമയാണ്. അപ്പൊ അസ്റാ യുസ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണം ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ സാരീന എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, രാപ്രയാണം ചെയ്യുന്ന സംഘങ്ങൾക്ക്. ജദ്ദു ഖരീബൻ, ആ ചന്ദ്രൻ എന്താണ്, വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ. കൂരാക്കൂരിട്ടിൽ ചന്ദ്രൻ എന്താവും, അവർക്ക് വെളിച്ചം നൽകും. അതേസമയം ചന്ദ്രൻ എന്താണ്, ഏഴാം ആകാശത്തിൽ മുകളിലുമാണ്, അല്ലെ. അപ്പം ദൂരത്തായി നിൽക്കെ തന്നെ എന്താണ്, അകന്നതിൽ വെച്ച് അകന്നതായി നിൽക്കെ തന്നെ അടുത്തതിൽ വെച്ച് അടുത്തതായി നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മക്കയിലേക്കുള്ള പാത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ മുഹമ്മദ് അസദ് എന്താണെന്ന് മരുഭൂമിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അകന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അകന്നതും അടുത്തതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അടുത്തതും എന്നൊരു വിശേഷണം മരുഭൂമിക്ക് അസദ് നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ എന്താണ്, അങ്ങ് വിദൂരത്തെ ഏഴാം ആകാശത്താണ്. പക്ഷേ രാത്രി സഞ്ചാരം നടത്തുന്ന സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് വളരെ അടുത്താണ്. അവർക്ക് എന്താകുന്നുണ്ട്, കൃത്യമായി പ്രകാശം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ദാനിൻ ഇലാ ഐദിൽ ഉഫാത്ത്, ധർമ്മം ചോദിച്ചു വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹം വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവനാണ്. എന്നാൽ ധർമ്മിഷ്ഠരായ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, എത്രയോ മുകളിലാണ്, അവരെക്കാൾ എത്രയോ മുകളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നർത്ഥം അകന്നു നിൽക്കുന്നവനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവനാണ്. അൻകുല്ലി നിദ്ദിൻ ഫിന്നദ, ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. വലരീബ്, അതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ നടത്തും. ലരീബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസീൽ നടത്താം. അതുപോലുള്ള തത്തുല്യരായ ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അകന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇതെന്താണ്, പോസിബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്, അപ്പോ മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന കാര്യം, ഹീന യുസ്നദുലിൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന കാര്യം അംറുൻ മുസ്തഗ്റബുൻ, വിചിത്രമായ കാര്യമാണ്. ലാ തസൂലു ഖറാബത്തുഹു, അതിന്റെ വൈചിത്രം നീങ്ങുകയില്ല. ഇല്ലാ ബിദിക്രി ശബീഹിൻ ലഹു, അതിനോട് സാദൃശ്യമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാലല്ലാതെ എന്ന്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരുതുന്നു. മുത്തനബി പാടുകയാണ്, ഫഇൻ തഫിഖൽ അനാമ ഫഅൻത മിൻഹും ഫഇന്നൽ മിസ്ക ബഅദു ദമിൽ ഗസാലി. ഫഇൻ തഫിഖ അൽ അനാമ, അങ്ങെന്താണ്, സൃഷ്ടികളെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കും. ഫഅൻത മിൻഹും, പക്ഷെ അങ്ങ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങ് എന്താണ്, മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അവരെക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ കൂട്ടത്തിൽ പെട്ട് പിന്നെ അവരെക്കാൾ എങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുക? അപ്പൊ പറയാണ്, ഫൈനൽ മിസ്ക, കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലു തമിൽ ഗസാലി, മാൻപേടയുടെ ചില രക്തങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാ രക്തങ്ങളിൽ നിന്നല്ല എടുക്കുന്നത്, ബാലിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോ മനുഷ്യരാശിയുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ ഉയർന്നു നിൽക്കാനും എന്താണ് സാധ്യമാകും എന്ന് പറയാണ്. ഉയർന്നു നിൽക്കുക, അല്ലെ. അനാം, സൃഷ്ടികൾ, മനുഷ്യർ മാനവരാശിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. അന്തമിനും, അങ്ങ് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരിക്കെ തന്നെ അവരെക്കാൾ അങ്ങ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഏതുപോലെ, ഫൈനൽ മിസ്ക ബഅദു ദമിൽ ഗസാലി, ഫൈനൽ മിസ്ക, കസ്തൂരി എന്ന് പറയുന്നത് ബഅദു ദമിൽ ഗസാലി, മാൻപേടയുടെ ചില രക്തത്തുള്ളികളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഒന്നെന്താണ്, ബയാനു ഹാലി, ബയാൻ ഇൻകാനിൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്ത് പറയുന്ന കാര്യത്തെ
പോസിബിൾ ആണ്, വിചിത്രമായ ഒരു കാര്യത്തെ എന്താണ് അത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാണ്. ആ വൈചിത്രം നീങ്ങുകയില്ല എന്തല്ലാതെ തഷ്ബീഹ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാലല്ലാതെ അത് നീങ്ങുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാണ്, ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം, നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. ഖൗലുൽ മുത്തനബി പറയാണ് വമാ അന മിൻഹും ബിൽ ഐശി ഫീഹിം, വമാ അന ഞാനല്ല, മിൻഹും അവരിൽപ്പെട്ടവരെന്നല്ല, ബിൽ ഐശി ഫീഹിം അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കലുമുണ്ട്. ചിലപ്പോ ചില ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികൾ എന്താകും, സംഗതി ഓള് ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയാണ്, പക്ഷെ ഓള് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നല്ല എന്ന് പറയും. ഓളെന്താണ്, ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണ്, നിങ്ങളെക്കാൾ മികച്ച ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയാറില്ല. നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന സംഗതിയില്ലേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാവുക, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, എന്നിട്ട് പറയാണ് മുത്തനബി പറയണം ഒമാ അന ഞാനല്ല, മിൻഹും നിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളല്ല, ബിലാഷിഫിഹിം നിങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ലോ, നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്തല്ല ആളെന്നല്ല, മൂപ്പര് നമ്മളെക്കാളും മികച്ച ആളാണ്, നമ്മളെപ്പോലെ എന്തല്ല ആവുലായി നടക്കുന്ന ടീമല്ല എന്ന് പറയാണ്. വലാക്കിൻ മഅദുനു സഹബി റുഹാമ്, അല്ലെ, വലാക്കിൻ മഅദുനു സഹബി സ്വർണത്തിന്റെ ഖനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് റുഹാമ്, അത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ മണ്ണും സ്വർണവും ഒരേപോലെയാണോ? സ്വർണം കുഴിച്ചെടുക്കുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ്, മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷേ മണ്ണും സ്വർണവും ഒരേപോലെയല്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായി എന്നതുകൊണ്ട് സ്വർണത്തിനും മണ്ണിനും ഒരേ മൂല്യമല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ജീവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഒന്നല്ല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ അങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയണത്, മണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം എടുക്കുന്നത്, പക്ഷെ സ്വർണവും മണ്ണും എന്തല്ല, ഒരുപോലെയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് തഷ്ബീഹ്. അപ്പൊ എന്താണ്, മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന ഗരീബായ ഒരു കാര്യം അതെന്താണ്, ആ ഖറാബത്ത് നീങ്ങണമെങ്കിൽ തഷ്ബീഹ് ചെയ്ത് പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക്, വകം അബിൻ ഖദ് അലാ ബി ഇബ്നി ശറഫിൻ കമാ അലാ ബി റസൂലില്ലാഹി അദ്നാൻ. ഇതിന്റെ ഗറളു തഷ്ബീഹ് എന്താണെന്ന ചോദ്യം. തഖ്ബീഹുൽ മഷ്ബൂഹ്, മുഷബ്ബഹ്, ബയാനുൽ മഖ്ദാർ അലി മുഷബ്ബഹ്. ആൻസർ പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് സമയം 8:50 ഒന്ന് സ്പീഡാക്കാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ബയാനു ഇംകാനിൽ മുഷബ്ബഹാണ്. ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താണ്, വകം അബിൻ എത്ര പിതാക്കന്മാരാണ്, ഖദ് അല അവർ എന്തായിരിക്കുന്നു, ഔന്നിത്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു, ബി ഇബ്നി ഷറഫിൻ മക്കളെ കൊണ്ട്. നമ്മളെ സാധാരണ പറയൽ എന്താണ്, പിന്നെ അബ്ദുൽ ഹാജിയുടെ മകനാണെന്ന് പറയാം, അല്ലെ, അബ്ദുൽ ഹാജിയുടെ മകനാണ്, അല്ലാതെ പിന്നെ ഇസ്മായിലിന്റെ ബാപ്പ എന്നല്ല പറയാം. നമ്മൾ നോർമലി പറയൽ എന്താണ്, ഓനെ അബ്ദുൽ ഹാജിന്റെ മകനാണ്, അതെന്താണ് ഇന്ന ആളുടെ മകനാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പിതാവിനെയാണ് മുൻപിച്ച് പറയാം. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് മക്കളെ കൊണ്ടും പിതാക്കന്മാർക്ക് അഡ്രസ്സ് കിട്ടും. അവനെന്താണ്, ഈ അയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ അയാൾ ഇതാ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവാണെന്ന് പറയും. മുഹമ്മദിന് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, അതാണ് പറയുന്നത്. കം അബിൻ എത്ര പിതാക്കന്മാരാണ്, ഖദ് അല അവർ ഉന്നതിയിലായിരിക്കുന്നു, ബി ഇബ്നി ഷറഫിൻ ഉന്നതരായ മഹത്തായ മക്കളെ കൊണ്ട്. ഏതുപോലെ കമാ അലാ ബി റസൂലില്ലാഹി അദ്നാൻ കുടുംബം ഔന്നിത്യത്തിലായതുകൊണ്ടാണ്, പ്രവാചകനെ കൊണ്ടാണ്, ഇല്ലേ. നമ്മളിപ്പോഴും മുഅദ്ദുഹും അദ്നാനും നിബിതങ്ങളെ വല്യപ്പയാണ്, അല്ലെ. അദ്നാൻ പരമ്പരയ്ക്ക് മഹത്വം കിട്ടിയത് എന്താണ്, നിബിതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ അദ്നാനെ കൊണ്ട് നിബിതങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതും പോസിബിൾ ആണ്. അപ്പൊ മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്തി പറയുന്ന കാര്യം പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് സാധൂകരിക്കുകയാണ് ഏത് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ അഗ്റാദു തഷ്ബീഹ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ബയാൻ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥ പറയാ. അതായത് ഹീ യകൂന മുഷബ്ബഹായി ഗൈറ മഅറൂഫി സിഫത്തി, അദ്ദേഹത്തിന് വിശേഷങ്ങൾ അറിയില്ല, ഖബല തഷ്ബീഹിന് മുമ്പ്, ഫൈഫീദുഹു തഷ്ബീഹുൽ വസ്ഫ്. അതായത് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനായ ഒരാളുണ്ട്, അപ്പോ പലർക്കും അത് അറിയില്ല. അയാള് പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ 1ാം റാങ്ക് നേടാറുണ്ട് എന്ന് അറിയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കാറുണ്ടെന്ന് അറിയുള്ളൂ, എല്ലാ എക്സാമിലും വിജയിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവനക്ക് എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ചില ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഭയങ്കരമായി കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതാർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം നോക്ക്, കാലൻ നാബിഗാസ് ബിയാനി മദ്ഹി ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാണ്, കഅന്നക ശംസുൻ വൽ മുലൂക കവാകിബുൻ ഇദാ തലഅത് ലം യബ്ദു മിൻഹുന്ന കൗകബുൻ. കഅന്നക ശംസുൻ അങ്ങെന്താണ്, സൂര്യനാണ്. വൽ മുലൂക കവാകിബുൻ മറ്റു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. അപ്പോ ജനങ്ങൾ ധാരണയിൽ എന്താണ്, ഇവരും രാജാവാണ്, ഇദ്ദേഹവും രാജാവാണ്, എല്ലാവരും ഒരേപോലെ രാജാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഈ രാജാക്കന്മാരെക്കാളൊക്കെ പവർ അങ്ങേക്കുണ്ട് എന്നാണ്. കഅന്നക ശംസുൻ അങ്ങ് സൂര്യനാണ്, വൽ മുലൂക കവാകിബുൻ മറ്റു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. ഇദാ തലഅത് സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അസ്തമിക്കും, അല്ലെ, രാത്രിയിലാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണൂ ഇല്ല. ഇദാ തലഅത് അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങ്
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലം യബ്ദു മിൻഹുന്ന കൗക്കബുൻ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു നക്ഷത്രം കാണൂല. പിന്നെ മറ്റു രാജാക്കന്മാർക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല. ആർക്കാണ് പ്രസക്തി? അങ്ങേക്കാണ് പ്രസക്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇയാളും ഇവരെ പോലെ ഒരു രാജാവാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയെ, ബയാന ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക. മുഷബ്ബഹിന്റെ സിഫത്ത് എന്താണ്? ഗൈറ മാറൂഫാണ്. തഷ്ബീഹിനും ചെയ്യുന്നതിനും ആർക്കും അത് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ എന്താണ്? മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം നോക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു ഹദീസാണ്. മസലുൽ മുഅ്മിനീന ഫി തവദ്ദുഹിം വതറാഹുമിഹിം, മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉപമ, പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത്, തആതുഫി ചേർത്ത് പിടിക്കലിലും അവരുടെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മിസ്ലൽ ജസദ്, ഒരു ശരീരം പോലെയാണ്. ഇദസ്തകാ മിൻ ഉളുവൻ, അതിന്റെ ഒരു അവയവത്തിന് രോഗം ബാധിച്ചാൽ തദാഅ ലഹു സൈറുൽ ജസദി ബിസ്സഹരി വൽ ഹുമ, മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? ഉറക്കമൊഴിഞ്ഞും പനി ബാധിച്ചും അതിനോട് എന്താവും? ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഉപമ, അപ്പം മുഅ്മിനീങ്ങൾ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയല്ല, അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം. എന്താവണം? ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? അവരുടെ അവസ്ഥ വിശദീകരിക്കണം. അപ്പൊ ആണ് പറഞ്ഞത്, അവർ പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും കരുതലിലും ഒക്കെ ഏതുപോലെയാണ്? ഒരു ശരീരം പോലെയാണ്. പല ശരീരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാത്മാക്കളാണ് അവർ. ഏതെങ്കിലും ഒരവയവത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചാൽ മറ്റു ശരീര അവയവങ്ങളൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി ഉറക്കയിന്നും പനി ബാധിച്ചും അതിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ബയാനു ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്ന ഘട്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ തശ്ബീഹ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്നാണ് ബയാനു മിഖ്ദാർ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയുടെ ആ ഖദർ, മൂല്യം വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുക. ഇദാകാനൽ മുഷബ്ബഹാണ് മാറൂഫ് സിഫത്തി, എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവന്റെ വിശേഷണമൊക്കെ അറിയാം. ഖബല തശ്ബീഹ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മാറൂഫ് മഅരിഫത്തുൻ ഇജ്മാലിയത്തുൻ, ടോട്ടലി ഒരു അറിവ് അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. തശ്ബീഹു ബയ്യിനു മിഖ്ദാർ ഹാദി സിഫത്തി, എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഓൻ നല്ലോണം പ്രസംഗിക്കുന്നവരാ അല്ലെ? നമുക്ക് ഒരാളെ പറ്റി അറിയാം, അവന്റെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രസംഗം. അപ്പൊ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് അവൻ പ്രസംഗിക്കുകയും ചോദിക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും ഇത്രയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അവൻ പാട്ടുപാടും എന്നൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ ഇത്ര മനോഹരമായി പാട്ടുപാടും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയാറില്ല നമ്മൾ? അതന്നെ സംഗതി. അപ്പോ എന്താണ്? ഓൻ പാട്ട് പാടും എന്നുള്ള വിശേഷം നമുക്കറിയാം, പക്ഷെ ആ പാട്ട് പാടലി എത്ര മനോഹരമായി പാടുന്ന അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം നോക്ക്. ഖാലൽ മുത്തനബി ഫി വസ്ഫി അസദിൻ, ഒരു അസദിനെ, സിംഹത്തെ വസ്ഫി ചെയ്ത മുത്തനബി പറയാണ്, മാഖൂബലത് ഐനാഹു ഇല്ലാ വുന്നത തഹ്തദ്ദുജാ നാറൽ ഫരീഖ് ഹുലൂല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാഖൂബലത് ഐനാഹു, അതിന്റെ കണ്ണുകൾ കിടപിടിക്കുകയില്ല, ഇല്ലാ വുന്നത, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഒന്നല്ല അതിന്റെ കണ്ണുകൾ. അതാ നമ്മള് സിംഹത്തിന്റെ കണ്ണല്ല നമുക്ക് അറിയാന്ന് പറയും. അപ്പൊ മുത്തനബി പറയും, നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നല്ല അതിന്റെ കണ്ണ്. അതെന്താണ്? തഹ്തദ്ദുജാ നാറൽ ഫരീഖ് ഹുല, തഹ്തദ്ദുജ, ദുജ എന്ന് പറഞ്ഞ കൂരാക്കൂരിട്ടിൽ, നാറുൽ ഫരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രാ സംഘത്തിനെ പറയാം. ഫരീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രാ സംഘം, ഹുലൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി താമസിക്കുക. അപ്പൊ യാത്രാ സംഘം ഇറങ്ങി താമസിക്കുമ്പോൾ അവരെന്താവും? തീ കത്തിക്കും. ആ ഭാഗത്തേക്ക് മൃഗങ്ങളോ മറ്റോ വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയും മറ്റ് അക്രമകാരികളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്താവും? അവരെന്താണ് പിന്നെ അവിടെ തീ കത്തിച്ച് വെക്കാറുണ്ട്. സിമ്പിളായി പറഞ്ഞ കുറെ കാരണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ അറിവിലെ പരിമിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു മാത്രം. അപ്പൊ ആ ഇരുട്ടിൽ അവർക്ക് എന്താവും? അത് വെളിച്ചം വേകുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെയാണ്, അത്രയും തീക്ഷ്ണമാണ് ഈ എന്താണ് അസദിന്റെ, സിംഹത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ല അതിന്റെ തീക്ഷ്ണത, അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാഖൂബിലത് ഐനാഹു ഇല്ലാ ഉന്നത, നിങ്ങളുടെ ഭാവനകൾക്ക് അപ്പുറത്താണ് അതിന്റെ കണ്ണിന്റെ തീക്ഷ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. അതേതുപോലെയാണ് തഹ്തദ്ദുജാ നാറൽ ഫരീഖ് ഹുലൂല, അതെന്താണ്? കൂരാക്കൂരിട്ടിൽ യാത്രാ സംഘം തീ കത്തിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ? ലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ എന്താണ് ടോർച്ചിന്റെ ഒക്കെ പവർ നമുക്ക് അറിയാം, ഫുൾ ഇരുട്ടാകുമ്പോൾ. അതുവരെ എന്താണ് ടോർച്ചിന്റെ വെളിച്ചത്തിന് നമ്മൾ വല്ല കൽപ്പിക്കാറില്ല, സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര എന്നായിരിക്കും, അതിനേക്കാൾ പവർ ഉണ്ടാവും ഫോണിന്റെ ടോർച്ചിന്. ആ സമയത്താണ് തിരിച്ചറിയാന്നുള്ളത്. ഇതല്ല മക്കളെ. അൻതറദിബ്നു ഷദാദിൽ അബ്സി പറയാണ്, യഹ്സ്നതാനി വഅർബഊന ഹലൂബതൻ സൂദൻ കഖാസിയത്തിൽ ഖുറാബിൽ അസ്ഹുമി എന്നുള്ളത്. ഫിഹ, അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഇസ്നതാനി വഅർബഊന ഹലൂബത്തൻ എന്നാണ്, കറവയുള്ള 42 ഒട്ടകങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കറവയുള്ള 42 ഒട്ടകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സൂതൻ, കറുകറുത്ത. അപ്പൊ നമ്മൾ കറുത്ത ഒട്ടകങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കറുപ്പായിരിക്കും അതിനുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ? ഇപ്പൊ വെളുത്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ കറുത്ത രോഗങ്ങൾ ചില ഭാഗത്തുണ്ടാവും, അതെന്തിന്റെ ഭംഗിയായിരിക്കും, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതായിരിക്കും. അപ്പോ അന്തര പറയാണ് അതല്ല. അതേതുപോലെയാണ്
ഖാഫിയത്തുൽ ഖുറാബിൽ അസ്ഹമി, ഖാഫിയത്തിൻ, ഖാഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിറക് നർത്തം, ജുനാഹ് ചിറക് നർത്തം, ഖുറാബി കാക്കയുടെ അൽ അസ്ഹമി കറുകറുത്ത കാക്കയുടെ ചിറക് പോലെ കറുത്ത ഒട്ടകങ്ങൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഫിഹ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് സ്നതാനി വർബഅൂന ഹലൂബത്തൻ, ഹലൂബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹലബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് എന്ന് പറയും, ഹലബ യഹ്ലു പാല് ഇറക്കുക. അപ്പൊ ഹലൂബത്തൻ കറവയുള്ള 42 ഒട്ടകങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. സൂദൻ കറുകറുത്ത, ഏതുപോലെ കഹാഫിയത്തുൽ ഖുറാബിൽ അസ്ഹുമി, ഏതുപോലെ ഖാഫിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിറക്, കഹാഫിയത്തുൽ ഖുറാബി കാക്കയുടെ ചിറക് പോലെ, അൽ അസ്ഹുമി എന്ന് പറഞ്ഞ കറുകറുത്ത എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, കറുകറുത്ത എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം, തനാവലൽ മരീദു ദവാഅൻ മുർറൻ, എന്താണ് കൈപ്പേറിയ മരുന്ന് രോഗി കുടിച്ചു. തനാവലൽ മരീദു രോഗി കുടിച്ചു, ദവാഅൻ മരുന്നിനെ മുർറൻ കൈപ്പേറിയ. പറയും നമ്മൾ വിചാരിക്കും നോർമലി കൈപ്പേരി, നോർമലി കൈപ്പല്ല, അൽഖമി എന്താണ് പറയാ ആട്ടങ്ങ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ. അത്രയേറെ കയ്പാണെന്ന് പറയും. ആ കയ്പിന്റെ മിഖ്ദാറ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാം, കയ്പ് മരുന്നിന് കയ്പുണ്ട് എന്നറിയാം, പക്ഷെ ആ കയ്പിന്റെ കാഠിന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അത് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബയാനു മിഖ്ദാറു ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹി എന്നുള്ളതാണ്. ബയാനു ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പേരായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അലക്കം എന്ന് പറയാറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അട്ടങ്ങ പോലെ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ് അപ്പൊ ആ കയ്പിന്റെ കാഠിന്യം എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്താണ് തഷ്ബീഹ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പൊ ബയാനു മിഖ്ദാറു ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹി എന്ന് പറയാം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പറയും ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു, അതാവ് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ, അപ്പൊ പരിക്ക് പറ്റി എന്ന് പറയും, പരിക്ക് പറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോ നമ്മൾ ശരിക്കും ആ പരിക്കിന്റെ ഭീകരത നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയണമെന്ന് മനസ്സിലാവലപ്പാണ് ബൈക്ക് എന്തായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പൊടിയൊക്കെ പറയും അല്ലെ. സഫറുള്ള ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അത് വിട്ടാളെ, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭീകരത, അതിന്റെ മിഖ്ദാർ ഹാലിൽ ബയാന് മനസ്സിലാകൽ എപ്പോഴാണ്, അത് വിശേഷിപ്പിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരാൾ നമ്മൾ വിജയിച്ചു, ഒരാള് ഒരു വലിയ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടി വിദേശ രാജ്യത്ത് പഠിക്കാൻ പോണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ലേ, പക്ഷെ ആ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ നേട്ടത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇത്ര വലിയ നേട്ടമാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബയാനു മിഖ്ദാർ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹി എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, ഇനി ഉദാഹരണം നോക്കുക. ഇദാ കാന മാ ഉസ്നിദ ഇലൽ മുഷബ്ബഹി യഹ്താജു ഇലാ തസ്ബീത്ത് വൽ ഇലാഹ് ബിൽ മിസാലി വഹുവ ബയാൻ ഹാലിഹി, ബയാൻ ഇംകാൻ മുഷബ്ബഹി, ബയാൻ മിഖ്ദാർ ഹാലിഹി, തഖ്ദീർ ഹാലിഹി. പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാം മക്കളെ. തഖ്ദീർ ഹാലിഹി എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം. തഖ്ദീർ ഹാലിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദാ കാന മാ ഉസ്നിദ ഇലൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബഹിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, യഹ്താജു ഇല തസ്ബീത്ത്, ഒരു തസ്ബീത്തിലേക്ക് ആവശ്യമാകും, വൽ ഇലാഹ് വ്യക്തമാക്കലിലേക്കും, ബിൽ മിസാൽ ഉദാഹരണത്തിന്. അതായത് ഇന്നലെ ഒരു ചങ്ങാനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എടാ അവിടെ ഇന്നലെ ബിരിയാണി കൊടുത്തിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട്, ഇന്നലെ ഉച്ചക്ക് അവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ഫ്രീ ആയി കൊടുത്തിരുന്നു പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മിന്നാ പോയപ്പോ അവിടെ എന്തായിട്ടില്ല, ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി. അപ്പൊ എനിക്ക് വിശ്വാസം വരില്ല, അതൊന്നുമില്ല ഇവൻ പറ്റിക്കാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ തെളിവ് സഹിതം ചിലപ്പോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടാ ഇന്നലെ ഈ ബിരിയാണി തിന്ന് നോക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇസ്ബാത്ത് ചെയ്താലേ ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസം വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പറയും ഓനല്ലേ, ഓൻ പറയുന്നതൊക്കെ തള്ളാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ തെളിവ് സഹിതം നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തഖ്രീർ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹി, മുഷബ്ബിന്റെ അവസ്ഥ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറയും. ഉദാഹരണം നോക്ക്, വല്ലദീന യദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും ബിശൈഇൻ ഇല്ലാ കബാസിതി കഫൈഹി ലിൽ മാ ലിയബ്ലുഗ ഫാഹു വമാ ഹുവ ബിബാലിഗിഹി വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫി ളലാലിൻ മുബീൻ. എന്നാണ് അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റു ബിംബങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ, വല്ലദീന യദ്ഊന മിൻ ദൂനിഹി, അല്ലാഹുവിനെ അല്ലാതെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ, ലാ യസ്തജീബൂന ലഹും, അവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ബിശൈഇൻ യാതൊന്നും തന്നെ. അതേതുപോലെയാണ് ഇല്ലാ കബാസിതി കഫൈഹി, വിരൽ പരത്തി വെച്ചിട്ടെന്നാണ്, കൈ പരത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരിയെടുക്കും കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കൈ നമ്മൾ കോർത്ത് കുമ്പിളാക്കിയിട്ട് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടുക. കൈ പരത്തി വെച്ചിട്ട് വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും, വെള്ളം ഊർന്നു പോകും. അത് വായിലേക്ക് വെക്കുമ്പോഴേക്ക് വെള്ളം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ഊർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും. അതുപോലെയാണ് ഇല്ലാ കബാസുതി കഫ്ഫിഹി, കൈകൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പരത്തി വെക്കുന്നത് പോലെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടി? ലിയബ്ലുഗ ഫാഹു, അതിനെ വായിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വമാഹു അബി ബാലിഹി, വായിലേക്ക് അതെത്തൂല, വെള്ളത്തൂല, അതിന് മുമ്പ് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും, ഊർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന. വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫി ളലാലിൻ മുബീൻ, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്, വ്യക്തമായ വഴികേടിലാണ്, അവർക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കാണ്, ഒരു കാഫിർ കുറെ നന്മ ചെയ്ത് ഓം പ്രാർത്ഥിച്ച പടച്ചും സ്വീകരിക്കൂലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതുപോലെ ഇരിക്കും? കൈ പരത്തി പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് വായിലേക്ക് കുടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വെള്ളം എന്താവില്ല, കിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ എന്താണ്, ആ അവസ്ഥയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ്.
അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉദാഹരണം നോക്ക്. ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഇദാ തനാഫറ ബുദ്ദുഹ മിസ്ല സുജാദതി കസ്റുഹാ ലാ യുജ്ബർ. ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഹൃദയങ്ങൾ ഇദാ തനാഫറ ബുദ്ദുഹ അതിന്റെ സ്നേഹം വെറുപ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇദാ തനാഫറ നഫ്രത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ, ബുദ്ദുഹ അതിന്റെ സ്നേഹം അതേതുപോലെ മിസ്ല സുജാദതി പളുങ്ക് പാത്രം പോലെയാണ്, കസ്റുഹാ ലാ യുജ്ബറു അതിന്റെ പൊട്ടൊരിക്കലും പരിഹരിക്കൂല. അല്ലെ? നമ്മൾ എത്ര സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചാലും കപ്പിന് പിന്നീട് എന്താവില്ല, ഒരു ബലം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെ? പൊട്ടിയ കപ്പ് പിന്നീട് എന്താണ്, നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു ബലക്ഷയം എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആൾ വിചാരിക്കും, അതൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് തീർന്നാൽ തീരുന്നതല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും അതൊരു മുറിവായിട്ട് ഒരു പൊട്ടായിട്ട് അവിടെ ശേഷിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഇസ്ബാത്ത് ചെയ്യണം, സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? തഖരീർ ഹാലൽ മുഷബ്ബഹിന്റെ അവസ്ഥയെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തി പറയുക. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ വിശ്വാസാവൂല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉദാഹരണം കൂടി ഏച്ചു കിട്ടിയാൽ മുഴിച്ചു നിൽക്കും. ശരിയാണ്. എന്താണ് ഉദാഹരണം കൂടി വ്യക്തമാക്കി പറയുമ്പോ എന്താവുള്ളൂ, എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ലാസ്റ്റ് തസീനുൽ മുഷബ്ബഹ്, മുഷബ്ബഹിനെ ഭംഗിയാക്കി പറയാം. യസ്തഖ്ദിമു തശാബുഹ അദാത്തൻ ലിതസീനിൽ മുഷബ്ബഹ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. അബുൽ ഹസൻ അൽ അംബാരി, അംബാരി പറയാണ് ഫി മസ്ലൂബിൻ കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട ഒരാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് അബൂ ഹസൻ അൽ അംബാരി പറയാണ്, കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച് കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ. അത് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യണേ. മതത്തേതേക്ക് എന്നിട്ട് പറയാണ്, മതത്തേതേക്ക് അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു, നെഹ്വഹും അങ്ങയെ കുരിശിലെത്തിയ ജനതക്ക് നേരെ, ഇഹ്തിഫാൻ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട്, കമദ്ദഹുമ അങ്ങത് ആ കൈകളെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്, ഇലഹിം അവരിലേക്ക് ബിൽ ഹിബാത്തി ധാരാളം സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട്, അവർക്ക് ധാരാളം ഉപകാരങ്ങൾ, ഹിബത്തുകൾ, സമ്മാനങ്ങൾ അങ്ങ് കൊടുത്തിരുന്നു. അതുപോലെ മരണശേഷവും എന്താണ് അങ്ങ് എന്തായിരുന്നു അവർക്ക്. അപ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാക്കി പറയാൻ, അല്ലെ? അങ്ങ് എത്രയോ നന്മ ചെയ്ത ജനത തന്നെയാണ് അങ്ങേ എന്തായിട്ടുള്ളത്, കുരിശിലേറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മതത്തെ യദൈക്ക അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു, നഹും അവർക്ക് നേരെ ഇഹ്തിഫാൻ അവരെ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട്, കമദ്ദഹുമ അതിന് നീട്ടിയിരുന്നത് പോലെ, ഇലഹിം അവരിലേക്ക് ബിൽ ഹിബാത്തി സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കുക. ഖാല തആല അല്ലാഹു പറയാണ്, കഅന്നഹുന്നൽ യാഖൂത വൽ മർജാൻ. അല്ലെ? ആ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് പറയാണ്, കഅന്നഹുന്ന അവരായതുപോലുണ്ട്, അൽ യാഖൂതു വൽ മർജാൻ വിലപിടിപ്പുള്ള രത്നങ്ങളും മരതകങ്ങളും ആയതുപോലെയുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ തസ്ഹീൻ ചെയ്ത് പറയാം, ഒന്നുകൂടി ഭംഗിയാക്കി പറയുന്നതിനും തശ്ബീഹ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും, തസീനും ചെയ്യാതെ തക്ബീഹും ചെയ്യാൻ പറ്റും. തസീൻ മാത്രമല്ല തക്ബീഹും ചെയ്യാൻ പറ്റും മുഷബ്ബഹിനെ കൊണ്ട്. എങ്ങനെ? ഉദാഹരണം നോക്ക്. കാലൽ ആറാബി ഫീ സമ്മി ഇംറാത്തിഹി, അവരെ ആറാബി തന്റെ ഭാര്യയെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ, വതഫത്തഹ് അവളെങ്ങാനും തുറന്നു കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, ലാ കാനത്ത് തുറക്കാതിരിക്കട്ടെ, ഫമൻ അവളുടെ വായ, ഓളോളെ വായ തുറന്നുണ്ടല്ലോ, ലൗർ ഐതഹു ആ വായ തുറന്നതിനെ നീ കണ്ടാൽ, തവഹംതുഹു നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കും, ബാബമ്മേനാരി യുഫ്തഹു നരകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഭാര്യ ആക്ഷേപിച്ച് പറയാം. അതഫത്തഹ് അവൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫമൻ അവളുടെ വായെ, ലൗർ ഐതഹു നീ അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, തവഹംതുഹു നീ അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കും, ബാബമ്മേനാരി യുഫ്തഹു എന്നാണ് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലാ കാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തുറക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറയാണ്. അപ്പൊ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് പാടുക. അപ്പൊ ജമ്മിനും എന്താക്കാൻ പറ്റും, തസ്ജീന് മാത്രമല്ല തസ്ലീലിനും എന്താക്കാൻ പറ്റും, തശ്ബീഹ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണം നോക്ക്. മസലുല്ലദീന നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സെക്കൻഡ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം നോക്ക്. അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണമാണ്. മസലുല്ലദീന ഹുമ്മില തൗറാത്ത തൗറാത്തിനെ വഹിച്ച ആളുകൾ, സുമ്മലം യഹ്മിലുഹാ കമസലിൽ ഹിമാരി യഹ്മിലു അസ്ഫാർ അവരെന്താണ് വേദം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെ? അവരെ തഖ്ബീഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തശ്ബീഹ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോ അഗ്റാദ് തശ്ബീഹ് 6 ഇത് ബയാൻ ഇംകാൻ മുഷബ്ബഹ്, മുഷബ്ബഹിന്റെ സാധ്യതയെ പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. ബയാൻ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹ്, ബയാൻ മിഖ്ദാർ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹ്, തഖരീർ ഹാലിൽ മുഷബ്ബഹ്, തസ്യീൻ മുഷബ്ബഹ്,